चलो जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय माताजी। चैप्टर चालू करिए छे आपणे कच्चर पट्टी। लांबू चैप्टर है, तमे पीडीएफ जोई हशे, घणा बधा क्वेश्चन्स छे, घणी बधी मेथडो आमां आवी जशे। आ सिवाय एज रिलेटेड क्वेश्चन अने गुणोत्तर प्रमाणे पाछा आपणे अलग कर्या छे, एटले आना पछी बेक टू बेक ए चैप्टर्स आपणे लेवाना थशे। थोड़ुंक लांबू चालशे पण आम एटલું બધું લાંબુ नहीं चाले, केम के मैं कहेवाय ने के जीवगणित माने आ बधी वस्तुओं व्यवस्थित रीते कवर करी लीधी है, बेसिक वस्तुओं बधी तमने शीखवाड़ी दीधी है। जो सीधू तमे आ चेप्टर जोवा चड्या होय तो सलाह है कि आनी पहेलाना जेटला विडियो आव्या छे ए बधा जोई लीधा पछी ज आ चेप्टरे आवजो, नहींतर एवुं बनशे के तमारो मूड भांगी जशे अने तमारा मनोरथ पूरा न थाय एवी पण कोई वस्तुओ बनी शके। बीजी एक समाचार बजार में एवा फरता थया छे, साचा छे खोटा होय ए खबर नथी, पण पोलीस कोन्स्टेबल अने पीएसआई नी परीक्षाना आरआर पण कंईक तैयार छे अने लोको ए वातो करे छे अंतरंग वर्तुळोमांथी मळती माहिती मुजब एम करीने के मैथ्स अने रीजनिंगनुं वेइटेज वधारे हशे। मैथ्स रीजनिंग वधारे, हाँ अमित, टूंकमां वेइटेज वधारे हशे तो तमारे हवे कई रीते करवी जोईए तैयारी। जो कोन्स्टेबल अने पीएसआई नी तैयारी करता होय तो अत्यारे जे लोको लाइव में छे त्यांथी के अत्यारे छे ने मैथ्स रीजनिंग ने मेक्सिमम टाइम आपो तमे, बराबर है। मैथ्स रीजनिंग ने मेक्सिमम टाइम आपो। आ वस्तु एवी छे के रातोरात नहीं शीखाती। कायदो है, बंधारण है के करंट अफेर्स है तेने तमे टूंका टाइम में करी शकशो। मैथ्स रीजनिंग रातोरात नहीं थाय। तो आरआर आवे, जाहेरात आवे त्यां सुधी छे ने आना उपर फूल फोकस लगावो अने आ सब्जेक्ट ने हरखी रीते करी नाखो। जो आ सब्जेक्ट तमारो सरस रीते थई जशे, मानी लो के 100 मांथी 30 मार्क्स नु मैथ्स रीजनिंग होय तो वेटेज घणुं बधुं कहेवाय, बराबर है। पछी तमे कायदो अने एवी वस्तुओने पेरेलल राखो, थोड़ी घणी दौड़वानी प्रेक्टिस चालू राखो एटले शरीरे फिट रहेशे, शरीरना कारणे मन फिट रहेशे अने मन फिट रहेशे तो गणित तमे सारी रीते करी शकशो, बराबर है। बाकी आपणे जे नवा कोर्समां जेटली पण वस्तुओ नवी नवी एड करता जईए छीए ए बधी वस्तु पेपर सेटर पूछतो जाय छे। पहेला नहोतो पूछतो, हवे पूछतो जाय छे। तो जेणे जेणे कोर्स लीधो छे ने हमणां जे बीएमसी वीएमसी होय के आ इंडियन किडनी इंस्टिट्यूटनी परीक्षा होय के बीजी कोई पण परीक्षा होय तो तमे जोशो तमारा माटे सरप्राइज एलिमेंट कई रहेतुं नथी। तो दिल दई अने सरस रीते तैयारी चालू राखो। वार लागे छे तो भले लागती पण हरखी रीते करो। आ वस्तुमां उतावळ नहीं चाले। अधकचरू शीखेलुं तमने एक्जाममां पूरा मार्क्स अपावी नहीं शके, एटला माटे शांतिथी करो, बुक बनावो, व्यवस्थित बनावो अने करी राखो। रीजनिंग लेक्चर करावी दीधा है भाई, हवे एनी चर्चा नहीं करवानी थती। तो चालू करी दईए छे कच्चर पट्टी। मैं ऑलरेडी तमने समीकरणों बनावता शीखवाड़ी दीधुं छे एटले बहु वधारे डिस्कशन नहीं थाय। 2 जेवा लेक्चर आपणे एना लीधा था। चलो एक संख्या, हवे जुओ अहींया जेटला पण दाखला छे ने ई बधा हूँ 2 रीते करतो जईश। क्यांक क्यांक हूँ भूली जाऊं, क्यांक क्यांक तमे मने याद करावो, एवी रीते चालशे। एक जवाब उपरथी अने एक समीकरण बनावीने तमे जोशो के क्यांक समीकरण हेलू पड़शे, क्यांक जवाब हेलो पड़शे। हूँ दाखलो करवानो हो ने तो हूँ 2 मांथी कयुं हेलू पड़े ने मने तरत खबर पड़ी जाय छे। तो तमने तरत खबर केवी रीते पड़े तो कि तमे प्रेक्टिस जेटली वधारे करशो एम ऑटोमेटिक तमने आइडिया आवतो जशे के जवाब उपरथी कयो क्वेश्चन कराय। एक ज झटके तमे साचुं डिसिजन लई शकशो। घणीवार समीकरण अघरू बनतुं होय तो समीकरण उपरथी ना कराय। हूँ कहीश, करावीश ने त्यारे कहेतो ज जईश के जो आमां समीकरण ना कराय। घणा क्वेश्चन एवा हशे के जे जवाब उपरथी न कराय। जवाब उपरथी कया न करवा एनी पण स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन तमने हूँ आपीश। तो करशुं बधा आपणे साथे मळीने एन्जॉय। चलो चालू करी दईए छीए। हाँ, रेकॉर्डिंग चालू छे नीलेश। एक संख्या 36 थी जेटली वधारे छे तेटली 86 थी ओછી छे। एक संख्या 36 थी जेटली वधारे छे એટલે એક સંખ્યા છે, सॉरी एक्स। आ समीकरण बनावता तमने नहीं आवड़े। पहली वस्तु थी संख्या है एक्स, बराबर है। हवे 36 थी वधारे है એટલે એનો અને 36 નો ડિફરન્સ। વધારે ઓછું એટલે ડિફરન્સ આવે, તેટલી 86 થી ઓછી છે એટલે 86 માઇનસ x થાય। આ સમજવું થોડુંક અઘરું છે। પહેલો જ ક્વેશ્ચન તમને થોડોક અઘરો આવી ગયો છે। હરખી રીતે પહેલા સમીકરણ બનાવતા શીખીએ। જવાબ ઉપરથી ક્વેશ્ચન ઈઝી જ છે, એમાં કોઈ ડાઉટ જ નથી, પણ મારે તમારું લેવલ ઇમ્પ્રૂવ કરવાનું છે એટલા માટે હું મહેનત કરું છું। એક સંખ્યા 36 થી જેટલી વધારે છે તેટલી જ 86 થી ઓછી। આનો મતલબ શું થાય કે એ સંખ્યાનો 36 સાથેનો તફાવત અને એ સંખ્યાનો 86 સાથેનો તફાવત સરખો છે, આવો થાય। જો આવી રીતે લખું, હજી તમને આનો સમજાણો હોય તો હરખી રીતે, આ 36 છે
અને આ કેટલા છે 86, તો સંખ્યા એ બેની વચ્ચે હશે. એ પાકું થઈ ગયું, કેમ કે 36 થી વધારે છે 86 થી ઓછી છે. થઈ ગયું કે નહીં? તો આ વચ્ચે હશે, જવાબ વચ્ચે ના જ આવે એ પાકું છે. એટલે આ તો નો જ આવે, 108 તો નો જ આવે એ પાકું છે. હવે તો કે આના કરતા એ ઓછી છે અને આના કરતા એ વધારે છે. હવે જેટલી અહીંયા વધારે છે એટલી જ અહીંયા ઓછી છે. 36 થી માની લો કે x વધારે છે તો 86 થી x ઓછી છે. આનાથી તમને જવાબ નહીં મળે, કેટલી વધારે છે કેટલી ઓછી છે એ મળશે. ખબર પડી? આપણે સંખ્યા શોધવાની છે. હું તમને અગેન પાછા થોડા કોમ્પ્લિકેશનમાં નાખતો એવી વાત લાગે છે. ચલો એ છોડી દઈએ, ફરીથી શાંતિથી લઈએ કે સંખ્યા તમારી x છે. ના, બે સંખ્યા છે તમારી 86 અને 36, એની વચ્ચે x છે. હીર જોટાણા મને શીખવાડવાની જરૂર નથી. અહીંયા હું જે ભણાવું છું એમાં ધ્યાન દો. તમે તમારી હોશિયારી વાપરવા જશો ને તો હું જે શીખવાડવાનો મારો કન્સેપ્ટ છે ને એ તમે ક્યાંક ને ક્યાંક મિસ કરશો. એટલે મહેરબાની કરીને મને અહીંયા તમે હું કહું ત્યારે કરીને આપો એ બરાબર છે, નહીતર મહેરબાની કરીને સાંભળવામાં ધ્યાન આપો, નહીતર કંઈક સારી વસ્તુ ગુમાવી બેસશો. મને નથી આવડતું એવું નથી, હું બધું કરીને જ આવ્યો છું, શીખીને જ આવ્યો છું. એટલે મહેરબાની કરીને કોઈએ પણ એવો પ્રયત્ન ના કરવો. તમને નથી સમજાણું તો કયો, તમને લાંબુ લાગ્યું, અઘરું લાગ્યું, જે હોય એ પ્રતિભાવ આપો. દાખલો કેમ ગણવો એ મને તમે ના કહેશો. બરાબર છે? થોડીક રાહ જુઓ, હું શું કહેવા માંગુ છું, પછી મેં કહી દીધું અને પછી તમને એમ લાગે કે ના આથી સારી કોઈ મેથડ છે અને તમે કહો તો એ પણ એક્સેપ્ટેબલ છે. પણ એકવાર શાંતિથી સાંભળવાની ટેવ રાખો. અને આ બધે રાખવાની છે, અહીંયા જ નહીં, નોકરી મળે પછી રાખવાની છે. બોસને સાંભળશો નહીં અને ઠોકાઠોક જામી પડશો, ધંધે લાગશો. ડન છે? ચલો, એક સંખ્યા 36 થી જેટલી વધારે છે તેટલી 86 થી ઓછી છે, તો તે સંખ્યા શોધો. આવો ક્વેશ્ચન છે. તો સંખ્યા તમારી 86 અને 36 ની વચ્ચે હશે. આનો જેટલો તફાવત છે એટલો જ તફાવત આનો હશે. એ પાકું છે. તો પેલા તો આપણે તફાવત શોધીએ. 86 અને x વચ્ચેનો તફાવત, હા ને, અને x અને 36 વચ્ચેનો તફાવત, આ બે હરખા છે. તો આ x છે એ શું છે? તફાવત છે. બરાબર છે? એક તો આ સમીકરણ આ રીતે બની જાય. બીજું, તમારે આવું તફાવત નહીં, તમારે સીધી સંખ્યા શોધવી છે. તો આ બેનો તફાવત લખો. એ સરખો છે ને, x માઇનસ 36 એટલે 36 થી કેટલી મોટી છે એ મળે. એવી જ રીતે x માઇનસ 86 ના થાય, કેમ કે 86 મોટા છે, તમને ખબર છે. હંમેશા મોટામાંથી નાનું બાદ થાય. આ બેમાં કોણ મોટું છે મને તમે કહેશો તો કે x મોટો છે, તો x માંથી 36 બાદ કરો એટલે તફાવત મળ્યો. સેમ વસ્તુ 86 માંથી x બાદ કરો એટલે તફાવત મળ્યો. એ બે તફાવત હરખા છે એવું ચોખ્ખું કીધું છે. બરાબર ને? આ થઈ ગયું. હવે આ x સામે જાય તો 2x બરાબર કેટલા થશે? 6 6 12 9 3 12 122. તો x બરાબર કેટલા આવશે? 61. અહીંયા હું કેલ્ક્યુલેશનને વધારે સમય નહીં આપું, કેલ્ક્યુલેશન થોડીક હું સ્પીડમાં કરીશ, બોલીશ એટલે તમને ખબર પડે કે મેં કેલ્ક્યુલેશન કેમ કરી છે. તો જવાબ આવશે તમારો 61. આ થઈ ગયું. હવે આને આપણે લોજિકલી સમજીએ. લોજિકલી તો કે સંખ્યા અહીંયા છે, આ બાજુ જેટલા અંતરે 36 છે એટલા જ અંતરે 86 છે. એનો મતલબ એવો થાય કે આ સંખ્યા બરાબર વચ્ચે છે. દીપકભાઈ, વચ્ચેની સંખ્યા એટલે શું? તો કે એવરેજ. હા કે ના? વચ્ચેની સંખ્યા એટલે શું? તો કે એવરેજ. તો તમે સીધે સીધે આની એવરેજ કાઢો, એ પણ તમારો જવાબ થશે. મેં તમને સમીકરણ બનાવતા શીખવાડ્યું, પ્રેક્ટિકલ એપ્રોચ શું હોવો જોઈએ એ પણ શીખવાડ્યો. તો 6 6 12 122 થાય, ભાગ્યા કેટલા કરવાના? 2. તો જો ડાયરેક્ટ જવાબ આવી ગયો કે નહીં? બરાબર છે? તો આ બેસ્ટ મેથડ છે. હવે આ જ ક્વેશ્ચન તમે જવાબ ઉપરથી કરવા જાઓ તો શું થાય? જવાબ ઉપરથી ગમે ત્યારે ક્વેશ્ચન કરવાનો હોય ને તો આપણો એક કટ્ટર નિયમ છે કે સૌથી નાનો અને સૌથી મોટો જવાબ કાઢી નાખો. સૌથી નાનો કોણ છે? 56, એને કાઢી નાખો. સૌથી મોટો કોણ છે? 108, એને કાઢી નાખો. કોઈ પણ બે જવાબ લઈ અને દાખલો ગણો એટલે તમને રસ્તો મળશે ઉપર જવાનું કે નીચે જવાનું. આ પણ આપણે ધીરે ધીરે શીખતા જઈશું. ડન છે? હવે આપણે એ રીતે કરીએ છીએ. માનો કે જવાબ મારો 76 છે. 76 લઈને હું કરું છું.
76 પણ ન આવે, 86 થી નજીક છે. હા, તમે એવા અંદાજો મારી શકતા 76 તો બહુ નજીક થઈ ગયું, 36 બહુ દૂર છે, એટલે 76 નથી લેવો તો તમે કાઢી શકો છો. પણ મને ખબર છે કે જવાબ 61 આવે છે, એટલે હું 76 લઈને તમને શીખવાડવા માટે કરું છું. બરાબર છે? બાકી અંદાજ તમે મારી શકો છો 76 ને 86 નજીક થાય ને સામે 36 બહુ દૂર થાય છે, એટલે 76 નો આવે. પછી 61 લઈને તમે કરી શકો છો. જો આટલું વિચારીને જવાબ લઈને તમે આગળ વધશો ને, કોણ કોમેન્ટ કરી છે નિલેશ, તો તમે ફટાફટ જવાબો આપી શકશો. બેસ્ટ વસ્તુ રહેશે. એટલે થોડુંક જવાબ લેવામાં વિચારો તો વધારે હેલું પડશે. અંદાજા મારવાની ટેવ રાખો. થઈ ગયું? હવે 86 અને 76 આ બે વચ્ચેનો ગેપ કેટલાનો છે? 10 નો. એવી જ રીતે 76 અને 36 આ બે વચ્ચેનો ગેપ કેટલાનો છે? 40 નો. તો આ બે ગેપ હરખા નો થયા, એટલે 76 નો આવે. નો આવે? બરાબર. હવે આ બે ગેપ ભાંગવા છે, તો આપણે થોડુંક નીચે કરીએ. તો હવે શું લઈશું? 61. સંખ્યા છે 61. 61 અને 86 વચ્ચેનો તફાવત કેટલો આવે? 25. એવી જ રીતે 61 અને 36 વચ્ચેનો તફાવત કેટલો આવે? 25. જો થઈ ગયું કે નહીં સરખું? તો જવાબ શું આવશે? 61. એટલે જવાબ ઉપરથી એ દાખલો કરી શકો છો તમે, વિચારો તો થઈ શકે છે, પણ એના કરતા હવે તમને સીધી ખબર પડી ગઈ છે કે વચ્ચેની સંખ્યા શોધવાની છે, એટલે સીધી એવરેજ કઢાય. વચ્ચેની સંખ્યા એટલે એવરેજ. ડન છે? તો બીજો ક્વેશ્ચન આપણે સીધો એ જ રીતે લઈશું. એક સંખ્યા 45 થી એટલી મોટી છે જેટલી તે 81 થી નાની છે. તો 45 અને 81 નું તમે સીધે સીધી શું કરશો? સરાસરી. તો જવાબ શું આવશે? 63. થઈ ગયું કે નહીં? એક ક્વેશ્ચન સરસ રીતે સમજ્યા, બીજામાં કઈ માથાકૂટ ના થઈ. કાયમ આપણે આ જ રીતે શીખવાનું છે. સમીકરણ તો હું બનાવીશ જ, કેમ કે સમીકરણ બનાવતા તમને આવડી ગયું એટલે જિંદગીમાં તમને કોઈ રોકી ના શકે. ભલે અઘરું છે પણ ટ્રાય તો કરીએ. તો અહીંયા શું કરવાનું? x 45 થી મોટો છે એટલે એનો ડિફરન્સ લખવાનો થાય. એવી રીતે 81 થી નાનો છે તો એનો ડિફરન્સ લખવાનો થાય ઇક્વલ. આ સોલ્વ કરશો તો પણ જવાબ મળી જશે. સોલ્વ હવે હું નથી કરતો. લઈશું બીજો ક્વેશ્ચન. કોઈ એક સંખ્યાના 7 ગણામાંથી 15 બાદ કરતા જવાબ તે જ સંખ્યાના બમણાથી 10 વધુ આવે છે, તે સંખ્યા શોધો. આ સમીકરણ બનાવતા તમને આવડે છે? આવડે છે? ચલો, કોઈ એક સંખ્યા એટલે કોણ? x. આટલો ભાગ રહ્યો અને હંમેશા x, y, a, b તમે તમારું નામે લઈ શકો છો. કિરણ નામ હોય તો k લઈને કરી શકો છો, પણ સિસ્ટમ x ની છે એટલે આપણે x લઈશું. ના 7 ગણા એટલે ગુણ્યા 7. માથી હોય એટલે બાદબાકી હોય, માં હોય એટલે પ્લસ હોય. માથી એટલે માઇનસ. કેટલા બાદ કર્યા? 15 બાદ કરતા. જવાબ એટલે ઇક્વલ ટુ તે જ સંખ્યાના, પાછું જોજો, તે જ સંખ્યા એટલે કોણ? x ના બમણા એટલે બમણા થી 10 વધુ. એક સારે કંઈ પણ કનેક્ટેડ હોય તો બ્રેકેટ તમે આ રીતે કરી શકો છો. થઈ ગયું કે નહીં? તો તે સંખ્યા શોધો. આ મેં સમીકરણ બનાવ્યું, પછી આપણે જવાબ ઉપરથી ગણશું. ચલો, આ કેટલા થાય? 7x. આ 2x ને આ બાજુ લઈ જઈશું તો માઇનસ થશે, અને એવી જ રીતે -15 ને આ બાજુ લઈ જઈશું તો 35 થશે. તો 5x બરાબર 35. તો x બરાબર કેટલા આવશે? 7. તો જવાબ આવશે 7. હે 7x નહીં, આ 35 નહીં, સોરી 25 છે, સોરી હો. તો જવાબ આવશે 5. થઈ ગયું? તો અહીંયા ઓપ્શન બી તમારો જવાબ થશે. ડન છે? હવે આને આપણે જવાબ ઉપરથી આ દાખલો ગણવો છે. જવાબ ઉપરથી ગણવામાં થોડીક વાર લાગે, એટલે આપણે પ્રોપર કોમ્બિનેશન આંકવાનું છે કે જ્યાં સમીકરણ બનાવતા નથી આવડતું ત્યાં જવાબ ઉપરથી કરશું. બરાબર છે? આ સમીકરણ બનાવતા આવડેવું હતું એટલે મારી દ્રષ્ટિએ આ સીધો કરાય. ડન છે? તમે પોતે જોશો સમીકરણ બનાવવા વાંચશો ને ત્યારે તમને સમજવામાં તકલીફ પડશે. ઈ દાખલા જવાબ ઉપરથી કરાય, સમજવામાં તકલીફ પડે. હવે આને જવાબ ઉપરથી ગણીએ તો સૌથી નાનો અને સૌથી મોટો નહીં લેવાનો. હું કયો લઈશ? 9. 9 લીધો. 9 ના 7 ગણા કેટલા થાય? 63. એમાંથી 15 બાદ કરો, કેટલા આવે? 48. તે જ સંખ્યા એટલે 9 ના બમણા એટલે 18 થી 10 વધુ એટલે કેટલા થયા? 28. તમને નથી લાગતું કે આ મોટું થઈ ગયું? આ મોટું થઈ ગયું ને? તો મોટું થઈ ગયું છે તો આપણે શું કરવું પડશે? એને નાનું કરવું પડશે. નાનું કરવું પડશે એટલે 9 તો જવાબ નહીં આવે, પણ આ 11 નહીં આવે, એ કન્ફર્મ થઈ ગયું. 11 આપણે એમનેમ કાપ્યો હતો, હવે કન્ફર્મ થઈ ગયું 11 નહીં આવે. એટલે એક ટ્રાય કરશો એટલે 2 જવાબ કપાશે. નાનું કરવું છે ને. હવે આપણે લઈશું 5. 5 ના 7 ગણા કેટલા થાય? 35. મોઢે કરશું. 35 માંથી 15 બાદ કરો તો શું આવે? 20. હવે ઈ જ સંખ્યા એટલે કોણ? 5. 5 ના બમણા એટલે 10, અને એમાં 10 ઉમેરો એટલે કેટલા? 20. થઈ ગયું કે નહીં હરખું?
તો એ રીતે થાય. ડન છે. ચલો, કોઈ એક સંખ્યામાંથી સમીકરણ બનાવવું સહેલું છે. તે જ સંખ્યાના, એક સંખ્યામાંથી એટલે માઇનસ, તે જ સંખ્યા એટલે એક્સ ના 3/4 ગણા બાદ કરતા જવાબ 163 મળે છે. તો તે સંખ્યા શોધો. તો x માઇનસ 3/4 x આવું છે. તો હવે અહીંયા જ્યારે પણ x ની બાદબાકી કરવાની હોય ત્યારે x ને સાઈડમાં મૂકી દેવાનો, ખાલી સંખ્યાની જ બાદબાકી થાય, સરવાળો અથવા બાદબાકી. ગુણાકાર કરવાનો હોય તો x અને x નો ગુણાકાર થશે. આની ચર્ચા આપણે થઈ ગઈ છે. જો આ રીતે હોય x પ્લસ 3x હોય તો અહીંયા આનો અને આનો જ સરવાળો થશે. કેટલા થશે? 4x. 4x માઇનસ 2x હોય તો આની અને આની જ બાદબાકી થશે. કેટલી થશે? 2x. પણ 3x ગુણ્યા 5x હોય તો આનો નાનો ગુણાકાર થશે અને આનો નાનો x નો ગુણાકાર થશે. એક ઘાત હોય તો કેટલી ઘાત થાય? 2 ઘાત. આપણે શીખી ગયા છે. ટૂંકમાં ગુણાકાર થશે, સરવાળા બાદબાકીમાં x એમને પડ્યો રહેશે આઈડલ. ડન છે. ચલો, તો અહીંયા શું થશે? આ 1/1 લખી નાખવાનું. મેં તમને આ પણ શીખવાડેલું છે કે જ્યારે અપૂર્ણાંક હોય ત્યારે શું કિંમત લેવાની, ટકા હોય ત્યારે શું કિંમત લેવાની, શીખવાડ્યું છે ને. ચલો, તો આમાંથી આ બાદ કરવાનું છે. હવે આ તમને મેં બાદબાકી શીખવાડી છે. ડાયરેક્ટ કરશું. 4 એકા 4 માઇનસ 3 એટલે 1/4 x બરાબર કેટલા થશે? 163. તો x બરાબર 163 ગુણ્યા 4. તો 4 તેરી 12, 16 ચોક 64 ને 65, 652 થશે. તો જવાબ શું આવશે? 652. આ એક મેથડ થઈ. જવાબ ઉપરથી તમે આ કરવા જશો તો આમાં બહુ વાર લાગશે. સમીકરણ બનાવવું હેલું હતું એટલે જવાબ ઉપરથી આને ન કરાય. આ તમે રિયલાઇઝ કરી શકો છો, તમે જાતે નક્કી કરી શકો છો. શાંતિથી બીજી વાર રેકોર્ડિંગ જોતા હોય ત્યારે પોઝ કરીને વિચારો કે ભાઈ આને ગણવા બેઠા હો તો આવડા મોટા આંકડા લઈને ગણવા બેઠા હો તો વાર લાગે. આગળના ક્વેશ્ચનમાં નાના આંકડા હતા. તો જવાબ ઉપરથી કયો કરાય ને કયો ના કરાય પણ ખબર પડી. બીજી એક વાત, સોરી, તે જ સંખ્યાના 3/4 ગણા એટલે x ગુણ્યા 3/4 થાય છે. તો આ x ની કિંમત એવી જ હશે કે જેનો ચોથો ભાગ નીકળે. x ની કિંમત એવી જ હશે જેનો ચોથો ભાગ નીકળે. સમજાણું તમને? ગમે ત્યારે કોઈ પણ ક્વેશ્ચનમાં તમે જોશો તો જ્યારે પણ છેદનો આંકડો હોય ને એનાથી ભાગી શકાય એવો જવાબ આવશે મોટા ભાગે. એ આપણે શીખવાનું છે. કઈ ભાગી શકાય એવો આવે. જ્યારે પણ ના શબ્દ વપરાયેલો હોય ત્યારે ભાગી શકાય એવો જવાબ આવે. 4 થી ભાગી શકાય એવો જવાબ આવે. એ પાક્કું છે. સમજણ પડી? 4 થી ભાગી શકાય એવો જવાબ આવે. હવે 4 થી ભાગી શકાય કેને ને કેને નહીં તમને ખબર છે. આ બે નહીં આવે. જવાબ આ બે જ આવશે. તમે આમાંથી કોઈ એક સંખ્યા લઈ અને દાખલો ગણવો હોય, ધારો કે 632 લઈને ગણ્યા, તો 632 માંથી 632 ના 3/4 ગણા બાદ કરો. અને જો 163 આવે તો આને ટીક કરવાનો. જો 163 ના આવે તો આને કાપી નાખવાનો. પછી આ એક જ વધ્યો એટલે આને ચેક કરવાની જરૂર નહીં. પછી સીધે આને ટીક કરી દેવાનો. તો જવાબ ઉપરથી થઈ કેમ હતો. અને એનાથી તમને માનો કે સારી સમજણ છે તો તમે આ દાખલો મોઢે કેવી રીતે કરી શકો છો. કોઈ એક સંખ્યા છે એટલે એ આખી કહેવાય. સંખ્યા એટલે આખી કહેવાય. એમાંથી એ જ સંખ્યાના 3/4 ગણા એટલે પોણો ભાગ બાદ કર્યો. બાદ કર્યો ને છોકરાઓ? કોઈ એક સંખ્યા આખી જેમાંથી પોણો ભાગ બાદ કરો, 3/4 એટલે પોણો થાય, 1/2 એટલે અડધો થાય અને 1/4 એટલે પા થાય. તો 3/4 એટલે પોણો ભાગ બાદ કર્યો. હા ને? પોણો ભાગ બાદ કરો, આખામાંથી પોણો જાય તો કેટલો વધે? પા એટલે ચોથો ભાગ. હા ને? તો ચોથો ભાગ કેટલો મળે છે? 163. ચોથો ભાગ 163 હોય તો આખો ભાગ એનાથી 4 ગણો હોય. તો આ દાખલો તમે સીધો જેને સમજણ હોય ને 163 ગુણ્યા 4 સીધો કરી શકો. અહીંયા છેલ્લે જુઓ ઈ થયું હતું. તમે આ રીતે કરી શકો છો. હા, અને આના કરતા હજી તમારે આગળ વધવું હોય તો તમે ધારો તમારી દુનિયા બનાવો. જો વાર લાગશે, હું ઘણા રસ્તા આપું છું, પછી ધમધમાવીને જશે, ફાવવા મળશે. એટલે તમે તમારી દુનિયા બનાવો. માની લો કે સંખ્યા 4 છે. હા, હવે બાદ શું કરવાનું? 4, આ 4 નીચે હોય ની સંખ્યા હોય તો આ બાદ કરવાનો તગડો. તો બાદ કેટલા કરવાના? 3. તો જવાબ કેટલો આવે? 1. આ તો આવડે ને? 4 માંથી 3 બાદ કરે એટલે જવાબ 1 આવે. આ 1 આવે. આ મારી દુનિયા છે, સમજી લેજો. આ આપણી દુનિયા છે. પેપર સેટરની દુનિયામાં જવાબ કેટલો આવે? 163. તો આ શું આવે? 163. તો 4 શોધવાના છે ને, સંખ્યા શોધવાની છે. તો શું આવે?
આ 9 છે. થઈ ગયું. તો હવે મારો ચોકડી 163 ગુણ્યા 4, છેલ્લે તો બધું અહીંયા જ ભેગું થશે. મને ખબર નથી તમને કઈ રીત સમજાય છે, પણ મને એટલી ખબર પડે છે કે બધું સમજવાનું ટ્રાય કરશો ને તો દર વખતે તમારી પાસે બેસ્ટ રસ્તા અવેલેબલ હશે. કેમ કે તમારે સ્પીડ જોઈએ. તમને નથી આવડતું, તુક્કો મારીને જવાબ સાચા પડે એની સંભાવના વધારવી છે. તો આ બધી વસ્તુઓ તમને એમાં કામ આવશે. ભાઈ બરાબર છે, હું સાચા રસ્તે જઈ રહ્યો છું, કારણ વિનાનું લાંબુ કરતો હોઉં તો પણ મને કહેજો, કોમેન્ટ કરો બધા, એટલે મને ખબર પડે આગળ મારે આખું લેક્ચર કેવી રીતે લઈ જાઉં અને આખું ચેપ્ટર કેવી રીતે લઈ જાઉં. આ બરાબર ચાલે છે? કેમ કે એક દાખલા પાછળ હું 3-4 મેથડો કરાવું છું, એટલે કોઈને લોડ પડતો હોય એવું ના લાગવું જોઈએ. બરાબર ને? ચલો, કેમ કે આ પછી રેકોર્ડિંગમાં જોશે, કંઈ પણ કરશે તો, એટલે વાર લાગે એની આપણે ચિંતા નથી. હો, ચલો, કોઈ એક સંખ્યાનો બધાને બરાબર છે. ચલો, ટૂંકમાં મારે હવે કાંઈ વિચારવાનું નથી થતું, હું આ જ રીતે આગળ વધું છું. કોઈ એક સંખ્યાનો ચોથો ભાગ હોય એટલે 1/4 થાય, અને તે જ સંખ્યાનો 7મો ભાગ એટલે 1/7 થાય. તો હવે તમને એટલી તો ખબર પડી જ ગઈ કે સંખ્યા એવી હશે કે જેને 4 થી ભાગી શકાય. આને મેં ભૂતકાળમાં મામાનો નિયમ આપેલો. છેદ છે ને તમારા મામા છે, અને અંશ છે એ તમારા કાકા છે. કાકા કડવા ધોડે અને મામા મજા કરાવે. બરાબર છે? મામા ભાણિયાનો નિયમ આપણે રાખશું આનું નામ. છેદ હોય ને એવા જવાબોથી ચાલુ કરવાનું. તમને અત્યાર સુધી છે ને છોકરાઓ અપૂર્ણાંકો ગમતા નહોતા. અપૂર્ણાંક આવે ને તમે ભાગતા હતા, મગજની ભ્રમરો નસો ખેંચાતી હતી તમારી. હવે તમને મજા આવશે. કાં તો કે હવે સીધી ખબર પડી ગઈ, ચોથો ભાગ એટલે સંખ્યા એવી જોઈએ જેનો ચોથો ભાગ થાય. અપૂર્ણાંક આવ્યો, મજા આવી. હમણાં સંખ્યાના 2 ગણા કીધા હોત તો 2 ગણા તો બધાય ના થાય. હમણાં સંખ્યાના 7 ગણા કીધા હોત તો 7 ગણા તો બધાય ના થાય. પણ 7મો ભાગ બધાયનો ન નીકળે, ચોથો ભાગ બધાયનો ન નીકળે. તો અહીંયા તમારે શું કરવાનું થાય છે કે જેને 4 થી ભાગી શકાય, એટલે કે જેનો ચોથો ભાગ થાય. ચોથો ભાગ કેનો નીકળે? જેને 4 થી ભાગી શકાય. 7મો ભાગ કેનો નીકળે? તો કે જેને 7 થી ભાગી શકાય. તો જવાબ તમારો 4 અને 7 બંને વડે ભાગી શકાય નહીં જ આવે. હવે તમે આમાં સીધા શોધવા બેસો, કોને 4 થી ભાગી શકાય છે? 4 અને 7 થી. તો પેલા છે ને 7 કઈ નહીં શોધવાના, પેલા જલ્દી શોધી શકાય, એટલે અમુક જવાબો એમને કટ થઈ જાય. તો ભલે આમાં 4 થી ભાગી શકાય સંખ્યા વધારે, પણ અમુક તો કટ થઈ જશે. ચલો, આમાં તમે જુઓ તો આને 4 થી નથી ભાગી શકાતી, એટલે એક તો કટ થઈ ગયા, એટલે હાથનું ચેક જ ના કરવાનું રહે. ટૂંકમાં આ જવાબ નો આવે એ ફાઇનલ છે. બાકી બધાને 4 થી ભાગી શકાય છે. તો 4 વાળો હિસાબ પૂરો થઈ ગયો. હવે 7 વાળો લઈએ. તો કે 7 તેરી 21 10, એટલે નો ભાગી શકાય. મનમાં ભાગાકાર કરી લેજો. આને 7 થી નો ભાગી શકાય. આ જવાબ, આ સીધું થઈ ગયું. હવે સમીકરણ બનાવશું. બરાબર છે? કોઈ એક સંખ્યાનો ચોથો ભાગ, એટલે સંખ્યા x છે એનો ચોથો ભાગ એટલે ભાગ્યા 4. આમે લખી શકો છો તમે x અને 1/4, આમે લખી શકો છો. બે માંથી કંઈ પણ લખી શકાય, બે એક જ થાય. હો, ચોથો ભાગ તે જ સંખ્યાના, એટલે કઈ સંખ્યાના? x ના, એટલે ગુણ્યા 7મા ભાગ એટલે 1/7 કરતા 24 વધુ, એટલે કરતા 24 વધુ. આમ જ લાઈનમાં હળંગ લખતું જવાનું. હવે ઇક્વલ ટુ ક્યાં આવે તમને ખબર છે? લો, થઈ ગયું કે નહીં? હવે આ સોલ્વ કરતા તો મેં તમને શીખવાડ્યું છે, છતાં હું કરીશ. 1/4x માઇનસ 1/7x બરાબર 24. હવે x તો કોમન જ રહેશે. હિસાબ કેનો થશે છોકરાઓ? આનો જ. થોડીક વાર તોય હું કહીશ, ફાવી જાય પછી હું થોડીક સ્પીડ રાખીશ. 7 ચોકડી ગુણાકાર, 7 એકા 7 અને 4 એકા 4. અહીંયા 7, અહીંયા 4, 7 માઇનસ 4 એટલે 3, અને નીચે આડો ગુણાકાર. આવી રીતે આપણે શીખી ગયા છે. બરાબર છે? ચલો, તો નીચે કેટલા આવે? 28. x બરાબર 24. તો આ 3/28 કાપીને અહીંયા લખશું તો 28/3 થશે. 3 અઠ્ઠા 24. 28 અઠ્ઠા કરશો તમે તો 224 થશે. એટલો જવાબ આવી ગયો. અમે આખો ગણ્યો અને મોઢે તમારે એક્ઝામમાં કેમ કરવો જોઈએ એ શીખવાડ્યું. તમે એમ કહેશો સાહેબ એક્ઝામમાં આમ જ કરવાના, આ શું કામ શીખવાડો છો? બધા દાખલા બેટા આ રીતે નહીં થાય, એટલા માટે શીખીએ. ઘણી વાર આ રીતે કરવામાં લાંબુ પડશે, આ સસ્તું પડશે. આપણે બે બાજુ પગ રાખવા છે. બરાબર છે? ચલો, કોઈ એક સંખ્યાના 1/3 1/4 કિંમત 15 હોય તો તે સંખ્યાના 3/10 કેટલા થશે? ખબર પડી? તો અહીંયા શું થાય? સંખ્યા છે તમારી એ 3 ના ગુણાંકમાં હશે, 4 ના ગુણાંકમાં હશે.
પણ તમારે અહીંયા સંખ્યા નથી શોધવાની, સંખ્યાનો ભાગ શોધવાનો. જો તે સંખ્યા કેટલી હશે એ નથી પૂછ્યું, સંખ્યાનો 3 ભાગ પૂછ્યો છે. એટલે સંખ્યાનો 3 એટલે જે સંખ્યા હશે એના 3 શોધવાના છે. એટલે સંખ્યા 3 ના ગુણાંકમાં હશે, એનાય પાછા 3 થી ગુણાકાર થાય ને, એનોય પાછો 3 થી ગુણાકાર થાય. એટલે સંખ્યા તમારી 9 ના ગુણાંકમાં હશે. આ સમજાણું? આ થોડુંક અઘરું પડ્યું હશે, હું ફરીથી લઉં છું. તમે અહીંયા જુઓ પ્રશ્ન શું છે પેલા જ વાંચો. જવાબ ઉપરથી ગણવું હોય તો પેલા એ વાંચવું ફરજિયાત છે કે પ્રશ્ન શું છે. પ્રશ્ન તે સંખ્યા શોધો એવો નથી. પ્રશ્ન એવો છે, શું પ્રશ્ન છે તો કે સંખ્યાના 3 બરાબર જવાબ, આવું પૂછ્યું છે. હવે વાંચો ફરીથી. એક સંખ્યા છે એનો ત્રીજો ભાગ અને ચોથા ભાગની કિંમત 15 થાય છે. એટલે આનો મતલબ શું થયો કે સંખ્યા છે એનો ત્રીજો ભાગે થશે, એનો ચોથો ભાગે થશે. એટલે સંખ્યા તમારી 3 અને 4 ના ગુણાંકમાં આવશે. હવે આ નીચે 10 છે એમાં 15 ઉપર છે, એટલે 5 કપાઈ જશે. એટલે સંખ્યામાં 5 આવે ન આવે ખબર ના પડે. ડન છે. પણ શું ખબર પડે તો કે આ તમે જે સંખ્યા શોધશો એનો ગુણાકાર 3 હારે થશે. એટલે 3 તેરી શું થશે? 9. જવાબ 9 ના ગુણાંકમાં આવશે. એક વાત થઈ. બીજી વાત, અહીંથી આ બગડો ઉડે અને અહીંથી આ પાંચડો ઉડે. એટલે જવાબ 4 ના મલ્ટીપલમાં નહીં આવે. જવાબ શેના મલ્ટીપલમાં આવશે? 2 ના મલ્ટીપલમાં. થઈ ગયું? હવે એવો જવાબ શોધો કે જે 9 અને 2 ના મલ્ટીપલમાં હોય. તો કે 9 અને 2 ના મલ્ટીપલમાં 35 નથી, 45 નથી. આ 4 ના મલ્ટીપલમાં છે એટલે આ નહીં આવે. જવાબ શું આવશે? 54. થઈ ગયું નહીં? થઈ ગયું નહીં? તો આ થોડુંક અઘરું પડ્યું હશે. પડ્યું ને થોડુંક, કેમ કે આ થોડુંક નવું હતું. તો તમે અહીંયા લખી શકો છો કે ગમે ત્યારે કોઈ પ્રશ્નમાં ભાગ શોધવાનું પૂછે, 3/10 ભાગ કેટલો થશે, તો એ દાખલા જવાબ ઉપરથી કરવા અઘરા પડે. આવું લખી નાખજો. આવું વચ્ચે વચ્ચે હું તમને કહેતો રહીશ. છેલ્લે ફાઇનલ ઇન્સ્ટ્રક્શન થઈ જશે, મને યાદ આવશે તો બધું એક સાથે હું તમને સ્ક્રીન ઉપર લખી પણ દઈશ. 3 ને કેમ 3 સાથે ગુણ્યા? અહીંયા જે સંખ્યા બેટા આવશે પ્રવીણ, આ તારી જે સંખ્યા આવશે એમાં 3 આવશે. એ સંખ્યાના 3 ભાગ શોધવાના છે. એટલે જે સંખ્યા આવશે એનો 10મો ભાગ કરીને એને 3 ગુણવાના છે. એટલે સંખ્યાની અંદર એક તગડો હશે અને બીજો તગડો આવશે. એટલે હમણાં દાખલો આખો ગણીશ ને એટલે વધારે સારી રીતે સમજાશે. ડન છે? પછી ફરીથી આની ચર્ચા આપણે કરીએ. હવે દાખલો ગણીએ. ઈ હેલો પડશે. જોજો, કોઈ એક સંખ્યા એટલે x ના 1/3 અને એના 1 આ હેલું પડશે આ વખતે. બરાબર કેટલા થયા? 15. તો x બરાબર કેટલા થાય? 15 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 4 આવું થાય. તો શું કિંમત આવી? 180. 36 ને 9 અને 2 વડે ભગાય છે તો પણ કેમ ના આવે? પરાક્ષી 36 ને 9 અને 2 વડે ભગાય છે. પરાક્ષી તમારી વાત બરાબર છે, પણ આની અંદર 2 વખત બગડા છે. આપણે એક જ વખત બગડો લેવાનો, વધારાનો બગડો આવ્યો ચોથી. એટલે જ કહું છું કે આ થોડુંક તમને અઘરું પડશે. સમજાણું? જે ભાગ શોધવાનો હોય ને ત્યારે ડાયરેક્ટ હોત તો હેલું પડે. હમણાં સંખ્યા શોધવાની કીધી તો તમે ઘૂઘવાટા કરે. ચલો આમાં ધ્યાન દો એટલે તમને હેલું પડશે. તો આ શું મળ્યો? x. તમારે શું સંખ્યા શોધવાની છે? ના સાહેબ, મારે ઈ સંખ્યા છે 180 એના 3 શોધવાના છે. એટલે 0 0 છે. આ હેલું પડ્યું કે નહીં? મને ખબર પડે તમે શું ફીલ કરો છો. નહીં, તમે શું ફીલ કરો છો મને ખબર પડે છે. એટલે હું બોલતો જ જઈશ, તમારી લાગણીઓને વાચા આપતો જ જઈશ. તો હું કહું એમ જ કરો. મને ખબર પડે છે કે તમે હું વિચારો છો. મને ખબર પડે છે કે તમને શું ખબર પડે છે. એ ખબર પડી ને તો હું કહું એમ કરો. બરાબર છે? થઈ ગયું કે નહીં? આ આખો દાખલો મેં કર્યો. હવે ફરીથી આપણે પહેલી વસ્તુ ઉપર જઈએ. આ જે સંખ્યા આવી પરાક્ષી સોરઠિયા, સંખ્યા જે આવી શેના મલ્ટીપલમાં આવે? 3 અને 4 ના મલ્ટીપલમાં આવે કે નહીં? છે ને? હવે આ સંખ્યા હશે એનો ગુણાકાર 3 સારા કરો તો જો આ તગડો અને આ તગડો 2 તગડા ભેગા થયા એટલે શું જવાબ શેના મલ્ટીપલમાં આવ્યો? 9 ના મલ્ટીપલમાં. પછી તો કે અહીંયા 2 બગડા હતા પરાક્ષી, અહીંયા કેટલા બગડા હતા? 1. તો એક બગડો ઉડી ગયો. તો અહીંયા વધે કેટલો? 1 જ બગડો. એટલે જવાબમાં 9 આવે, જવાબમાં 1 બગડો આવે. થઈ ગયું કે નહીં? હવે વનિતાબેન એમ કહે છે સર 15 ગુણ્યા 4/3 હા થાય ને? આ જ થયું ને વનિતાબેન. તમે જે કહો છો આ વસ્તુ રહી એને મેં આ બાજુ જઈને લઈ આવો એટલે ઉલટાઈ ગઈ. તમે જે કહો છો યાદ થયું. બરાબર છે? આ સીધી ઉલટાઈ ગઈ.
ડન છે. ચલો કંઈક ઊંધું પૂછશે તો તમારે આ રીતે ઊંધું નહીં કરી શકો, ઊંધાનું ઊંધું સીધું કરવું પડશે, બરાબર. એના કરતા સમીકરણ બનાવીને કરશો એ સારું રહેશે. લેવલ બની જશે પછી તમે ગમે એમ કરશો. મેં કીધું ને, સાયકલ આવડી ગયા પછી તમે ઊભા રહી ફોન ઉપર વાતું કરશો, ડાફોડિયા મારશો, બધું કરશો. આ એના જેવી વાત છે. ચલો લઈશું આગળ. કોઈ એક સંખ્યાના 3/4 ગણા તે જ સંખ્યાના 1/3 ગણા કરતા 60 વધુ હોય તો તે સંખ્યા શોધો. હવે અહીંયા આપણે પેલા જવાબ ઉપરથી લઈ, સંખ્યા 4 થી ભાગી શકાય એવી હશે, પછી સંખ્યા 3 થી ભાગી શકાય એવી હશે. આ વખતે સંખ્યા જ શોધવાની છે તમારે, બરાબર છે. તો આને 4 થી ભાગી શકાય, આને 4 થી ભાગી શકાય, આને 4 થી ભાગી શકાય, આને 3 થી ભાગી શકાય, આને 3 થી ભાગી શકાય, આને 3 થી ભાગી શકાય. એક તગડો આવે, બે તગડા આવે, 3 તગડા આવે, ખબર નથી પડતી એટલે બધામાં મેં તગડા લીધા. અને હજી આ પણ એક ઓપ્શન છે. ટૂંકમાં જવાબ ઉપરથી ન થયો તો સમીકરણ શીખવું જ પડે ને. ચલો તો કરશું. કોઈ એક સંખ્યા x ના 3/4 ગણા તે જ સંખ્યા એટલે x ના 1/3 કરતા 60 વધુ, આને 60 વધુ કહેવાય. તો ઇક્વલ ટુ અહીંયા આવશે, આ ભાગ સામે જ હશે. તો 3/4 x. ગણિતમાં સિસ્ટમ કેવી છે, આવું નહીં લખવાનું કંઈ. આ છે ને ખોટી મેથડ છે લખવા માટેની. આપણે સમીકરણ બનાવીએ ત્યારે બરાબર, ગણિતમાં લખવાની સાચી મેથડ આવી છે. આંકડો આગળ લખવાનો અને પાછળ ચલ લખવાનો, અને વચ્ચે ગુણાકારની નિશાની નહીં લખવાની, બરાબર છે. આ મેથડ છે ગણિતમાં સારી રીતે લખવાની. થઈ ગયું. હવે આને સામે લઈ જાય તો -1/3x બરાબર 60. આ વધારે સહેલું પડશે તમને. 3 તેરી 9 -4 એકા 4, તો 9 માંથી 4 જાય તો 5 અને છેદમાં આડો ગુણાકાર 12, x બરાબર 60. થઈ ગયું કે નહીં? હવે આ 5/12 ને તમે અહીંથી કાપી અને આ બાજુ લખશો તો 12/5 થશે. 5 એ ઉડે તો 12, 12 144. તો x ની કિંમત સંખ્યા શોધવાની હતી ને, એટલે x જ શોધવાનો હતો. થઈ ગયું. તો આ ક્વેશ્ચન સમીકરણ ઉપરથી કરવો વધારે સહેલો પડ્યો. જોકે આમે થતો હતો પણ આમાં તો જવાબ બધા ભાગી શકાય એવા આવતા હતા, એટલે આવું આમાં રહેવાનું, બરાબર છે. ચલો ટ્રાય કરતી રહેવાની. એક વ્યક્તિએ કહ્યું એક અંકને 50 વડે ગુણે, પરંતુ ભૂલથી તેણે 30 વડે ગુણ્યા, તો તેનો જવાબ સાચા જવાબ કરતા 400 ઓછો આવ્યો. તો એમ જ થાય ને, તું ખોટું કર તો જવાબ બદલાઈ જ જાય. શું કરવાનું હતું? કોઈ એક સંખ્યા હતી x, એને કેટલા વડે ગુણવાનું હતું? 50 વડે. આ કરવાનું હતું. કર્યું શું? તો કે x ને તમે 30 વડે ગુણ્યા. હા, તો હવે તમે મને આ જોઈન કયો, આમાં જવાબ શેમાં મોટો આવે? આમાં જ આવે ને. 50 ગણા કરો, 30 ગણા કરો, જેમાં મોટો જવાબ આવે એ પેલા લખાય, જેમાં નાનો જવાબ આવે એ પછી લખાય. આ સિસ્ટમ ખબર પડી ગઈ તમને હવે, બરાબર છે. તો જવાબ કરતા ઓછો આવ્યો, વધારે કે ઓછો શબ્દ પ્રયોગ થાય એટલે સીધી વચ્ચે નિશાની શું કરવાની આવે? માઇનસ. કેટલો ઓછો આવ્યો? 400. આ સાચો જવાબ છે, આ ખોટો જવાબ છે. ખોટો જવાબ 400 જેટલો ઓછો આવ્યો. થઈ ગયું નહીં? તો આને આપણે શું લખાય? 50x લખાય માઇનસ આને શું લખાય? 30x બરાબર 400. 50x માંથી 30x જાય તો સીધે સીધા 20x બરાબર 400 આવે. તો x બરાબર આ 20 થી આ બાજુ ભગાઈ જશે, તો જવાબ શું આવે? 20. થઈ ગયું? સોરઠિયાએ એકદમ વાજબી પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે કે વધારે જવાબ આવ્યો તો પ્લસ કેમ ન આવે. હું રાહ જોતો હતો, મને ખબર હતી કે આ પણ મને શું હોય કે તમે કોઈ પૂછો ને તો મને વધારે મજા આવે. મને ખબર પડે કે તમને કેટલી ઇંતજારી છે. છોકરાઓ સમજાણું? બાકીના છોકરાઓ લાઈવમાં છે એને કહું છું કે અહીંયા એને એમ કીધું છે કે જવાબ 400 ઓછો આવ્યો, તો મેં 400 ઓછા નથી લખ્યા ને વધારે નથી લખ્યા. હવે આને તમે જે કાયદેસર વાંચવું હોય તો એક સંખ્યા છે એને 50 વડે ગુણવાના હતા, તમે કેટલાય ગુણ્યા? 30 વડે ગુણ્યા કે નહીં? તો જવાબ કેટલો ઓછો આવ્યો? 400 ઓછો આવ્યો. ઓછો આવ્યો ને, તો 400 તમે આને વધારો તો બેલેન્સ થાય. નો મજા આવી. તો હજી સોરઠિયાભાઈ બીજી રીતે પૂછ્યું, આ x છે, આ એક વસ્તુ છે, આ બીજી વસ્તુ છે, કઈ વસ્તુ ઓછી હશે? મને તમે કહો છો કઈ વસ્તુ ઓછી હશે? આ કેટલી ઓછી હશે? 400. તો આને હું 400 આપું તો બે હરખા થાય કે નહીં? અહીંયા ઇક્વલ ટુ કરો, થઈ ગયું કે નહીં? ખબર પડી? લોજિકલી તમે વાંચો, ગોખો નહીં. ખબર પડી? ગોખો નહીં. અહીંયા તમે ક્યાંક હતું, ક્યાં ગયું? 60 વધુ હોય તો, એટલે તે જ સંખ્યાના કરતા, એટલે આના કરતા 60 વધુ હોય
ઇક્વલ ટુ અહીંયા આવી ગયું હતું. જો કોઈ એક સંખ્યાના 3/4 ગણા તે જ સંખ્યાના 1/3 ગણા કરતા 60 વધુ થઈ ગયું કે નહીં? અહીંયા 60 ઓછા 30 ઓછા છે એમ નથી કીધું. સમજાણું? કોઈ એક સંખ્યાને 50 વડે ગુણ્યા બીજી, આમાં તમે જુઓ જોઈને આ રહ્યું લ્યો, આ 3/4 ગણા છે અને આ 1/3 ગણા છે, તો આ વધુ છે એમ કીધું છે. સમજાણું? એટલે પ્લસ આવ્યું. આમાં શું કીધું છે? આ ઓછા છે એમ કીધું છે. આના વિશે વાત કરી છે. આમ કીધું હોત ને, આના વિશે વાત કરી હોત ને તો એમ કહેત કે 400 વધુ છે, તો અહીંયા હું ઓછા કરત. ખબર પડી? તો આવી રીતે થાય. તો અહીંયા વાત કરી આ 400 ઓછા છે, આવડા આ ઓછા છે. આગલા ક્વેશ્ચનમાં વધુ છે એ પણ કોણ હતા? પેલી સંખ્યા હતી. એટલે પેલીને ઉદ્દેશીને વાત થાય ને, આવું તમે, પણ આવું હું તો કહું ગોખો નહીં, સમજો. પેલી સંખ્યાને ઉદ્દેશીને વાત થાય ત્યારે વધુ હોય તો પ્લસ આવે અને ઓછા હોય તો માઇનસ આવે. જ્યારે બીજી સંખ્યાને ઉદ્દેશીને વાત થાય ત્યારે વધુ હોય તો માઇનસ થાય અને ઓછા હોય તો પ્લસ થાય, એટલે બેલેન્સ થઈ જાય. પણ એવું ગોખાય નહીં, એના કરતા શાંતિથી વંચાય. ફરીથી લઉં છું, કોઈ એક સંખ્યાને 50 વડે ગુણવાના હતા અને તમે કેટલા વડે ગુણ્યા? 30 વડે. તો આ ઓછા આવ્યા ને, તો આમાં તમે 400 ઉમેરી દો તો થઈ જાય કે નહીં હરખા? આલો હરખા થઈ ગયા. હવે સોલ્વ કરો તો x બરાબર કેટલા આવશે? 20. જવાબ ઉપરથી એ કરી શકાય છે. જવાબ ઉપરથી કરવું હોય તો આ નો લેવાય. શું લઈશ? 30. કોઈ એક સંખ્યા એટલે કોણ છે? 30, એને 50 વડે ગુણો તો જવાબ શું આવે? 1500. હવે આ જ સંખ્યાને 50 વડે નથી ગુણતા, 30 વડે ગુણો. 30 વડે ગુણો તો જવાબ શું આવે? 900. તો તફાવત કેટલો આવ્યો? 600. તમારે 600 કરવાનો છે? ના સાહેબ, મારે ઓછો કરવાનો. તફાવત 600 નહીં, મારે 400 કરવો. તફાવત ઓછો કરવો હોય તો તફાવત ઓછો કેવી રીતે થાય? સંખ્યાઓ નાની કરો તો થાય. તો જવાબ તમારો 30 નો આવે, જવાબ તમારો 40 નો આવે. આ મેં કાયદેસર કાપ્યો નથી. જુઓ, ચોકડી નીચે આવી ગઈ છે, એને લેવો નથી. હવે જવાબ કાં 10 આવે ને જવાબ કાં 20 આવે. હવે આમાંથી ઠીક લાગી જવાબ લઈને પાછું ગણાય. 20 લઈને ગણો તમે. સંખ્યા 20 છે, એના 50 ગણા કરો તો કેટલા થાય? 1000. સંખ્યા 20 છે, એના 30 ગણા કરો તો કેટલા થાય? 600. આ ઓછો આવ્યો ને? કેટલો ઓછો આવ્યો? 400. સેટ થઈ ગયું નહીં? તો શું જવાબ આવશે? 20. બરાબર છે બાળકો? ચલો, સેમ એવો ને એવો ક્વેશ્ચન. કોઈ એક સંખ્યાને 25 ની જગ્યાએ 52 થી ગુણો. કોઈ એક સંખ્યા x છે, એને કેટલાથી ગુણવાની છે? 25 થી. પણ તમે ગુણ્યા કેટલાથી? 52 થી. તો આમાં જવાબ મોટો આવશે ને? આમાં જવાબ મોટો આવશે ને? તો આને માઇનસ કરીશ તો આના જેટલો થશે ને? તો કરો માઇનસ કેટલા? 324. સોરઠિયાભાઈ હવે તમને સમજાઈ ગયું હશે, અંબે માત કી જાય. બરાબર છે? તો ઇક્વલ ટુ. સમજાણું? એટલે ગોખવામાં ના પડો. આમ હોય તો આમ ને આમ હોય તો આમ એમ ના પડો. હું કહું ત્યાં ગોખો. હું કહું ને સમજવાની ટ્રાય કરો. તમને નથી સમજાતું મને કહો, હું તન વાર એક ને એક વાક્ય બોલીશ, ઓટોમેટિક ચોંટી જશે. દરેક પ્રશ્નમાં બોલીશ. તમારે કેવું પડશે, જેમાં સોરઠિયાભાઈ કહે છે એવી રીતે. સમજાણું? ડન છે? તો આ થઈ ગયું. હવે તો કે આ 52x છે, આને આ બાજુ લઈ આવો, -25x થાય. એકલા પાડવાની આ નિયમ તમને સિમ્પ્લિફિકેશન ખબર છે. 324 ને સામે લઈ જાઓ. થઈ ગયું કે નહીં? તો 52x માંથી 25x જાય તો કેટલા આવે? 27x. બરાબર કેટલા થાય? 324. તો x બરાબર આ છેદ ઉડે એટલે 12 આવે. તમે કહેશો તને આટલે જલ્દી કેમ ખબર પડે છે? એક તો મને પાડા આવડે છે, બીજું હું મનમાં છે ને બાહુબલી કરી લઉં છું. બાહુબલી આવડે છે ને? શું આવે? 7 દુ 14 અને અહીંયા 27 એકા 27. થઈ ગયું કે નહીં? તો જવાબ શું આવશે? 12. હા ને? તો તે સંખ્યા શોધો તો શું આવશે? 12. આને તમે જવાબ ઉપરથી કરી શકો છો, જેમ મેં પહેલો કર્યો તેમ, નાનો મોટો કાઢીને. બરાબર છે? ચલો, હવે કોઈ એક સંખ્યાના 3/14 કરવાની જગ્યાએ તે જ સંખ્યાના 3/4 કરો તો આ મોટું કર્યું તો જવાબ જો 150. આ 150 વધુ છે, તો આને તમે 150 કાઢો તો ઇક્વલ ટુ થઈ જાય. ઇક્વલ ટુ ક્યાં કરવાનું ખબર પડી? કોઈ એક સંખ્યા x ના 3/4 કરવાના હતા, તમે એ જ સંખ્યાના 3/4 કર્યા તો તમારો આ જવાબ મોટો આવ્યો. આ મોટો આવ્યો ને, આને ઉદ્દેશીને વાત થઈ છે. તો 150 વધુ આવ્યો તો 150 માઇનસ કરો. થઈ ગયું નહીં? 150 સામે મોકલો અને આ બાજુ લઈ આવો. 3/4 x માઇનસ 3/14 x. ભાઈ હું લખું છું, સમજાય છે ને? આ હતું, આ બાજુ આવ્યું, આ 150 સામે ગયા.
હવે આને અહીંયા લખવા એના કરતા આ બાજુ લખાય તોય હાલે ને, આમાં કઈ વાંધો ના હોવો જોઈએ. જેને નથી ખબર પડતી એના માટે, ખબર પડે એનામાં વાંધો નથી. 14 તેરી 42, 4 તેરી 12, 42 માંથી 12 જાય તો 30. જો અપૂર્ણાંક એટલે જ મેં તમને પેલા શાંતિથી ધરાઈને શીખવાડી દીધા. 14 ચોક 56 અને કેટલા આવે x. સિમ્પ્લિફિકેશન, આડાહવડું આમથી આમ કરવું આમથી આમ કરવું એના માટે જ 18 લેક્ચર લીધા છે. એટલે હવે મને રાહત થવી જોઈએ. હો ચલો હવે બીજું કાપવામાં એવું છે, આને આમના લઈ આવીને કાપવાનો હોય ને તો 30 અને આ 5 હામ હામે હોય ને ઉપરનું ઉપર આરે ઉડે. સેમ સાઈડ હોય ને તો ઉપર નીચે ઉડે. હામ હામે હોય તો ઉપરનું ઉપર આરે, નીચેનું નીચે આરે ઉડે. અને આને આમના લઈ આવશો તો તમને ખબર પડશે 30 નીચે આવશે ને પછી ઉડશે. થઈ ગયું કે નહીં? તો x બરાબર આ 56 અને 5, 56 આ બાજુ ગુણાકારમાં આવે, કેટલો ગુણાકાર થાય 280. કોઈ પણ સંખ્યાને 5 થી ગુણવી હોય તો તે સંખ્યાના અડધા કરી અને પાછળ એક 0 લગાડો. એ રીતે મેં કર્યું. થઈ ગયું? તો થઈ ગયું. હવે અંજલિબાઈ એમ કહે છે કે આ સમીકરણમાં x ની જગ્યાએ કિંમત મૂકી દઈએ તો મુકાય ને? કેટલી કિંમતો મૂકશો? કિંમતો એટલી મૂકશો. સમીકરણ લખતા તમને આવડતું હોય તો પછી હું નથી કહેતો કે તમે કિંમત મૂકો, એના કરતા આખું કરો. જેને જવાબ ઉપરથી કરવું હોય એ શું કામ કરે કે એને સમીકરણ બનાવતા નથી આવડતું એટલા માટે. બાકી એકવાર સમીકરણ બનાવતા આવડી ગયું તો આ સોલ્વ જ એક જ વાર કરવાનું થયું. ઓલું જવાબ તમે એક મૂકો, નો આવ્યો તો બીજો મૂકો, ત્રીજો મૂકો, ચોથો મૂકો, વાર લાગે ને બેન? બરાબર છે. સમીકરણ બેસ્ટ નથી, બેસ્ટ બે છે. જવાબ ઉપરથી કરવું બેસ્ટ છે, જલ્દી થાય છે. પણ તમને હું એ શીખવાડવાની ટ્રાય કરું છું કે બે રીતે સમજાય. હવે આ જ દાખલો છે, જેને 14 થી ભાગી શકાય એ જવાબ આવે. યશપાલસિંહ રાઠોડ, નિલેશ પરમાર. બરાબર છે. 14 થી ભાગી શકાય, જો જવાબ એક જ છે. આ સૌથી બેસ્ટ હતું. હતું કે નહીં? કઈ કરવાનું જ નહોતું. આ મામાનો નિયમ. ટૂંકમાં પેલા મામાનો નિયમ વાપરવાનો. મામાના નિયમથી જવાબ આવતો હોય તો કઈ ન કરાય. મામાના નિયમથી બે જવાબ આવતા હોય તો જવાબ ઉપરથી કરાય. મામાના નિયમથી જવાબમાં મજા ન આવતી, એટલે કે 3 જવાબ આવતા, 4 જવાબ આવતા, થોડીક વાર પેલા 144 ને 108 ની આવ્યા હતા, ત્યાં મામા પછી બિચારા લાચાર થઈ જાય, ત્યાં સમીકરણ લેવાય. ટૂંકમાં મારી તમને સલાહ એ છે કે સૌથી પહેલા મામાનો નિયમ વાપરો. બરાબર છે. અંદાજ મારી શકતા હોય તો અંદાજ મારો. જો એવી રીતે બે જ જવાબ આવતા હોય તો જવાબ ઉપરથી દાખલો ગણાય. હજી આને થોડુંક હું મોડિફાઈ કરીશ થોડા સમય પછી અથવા થોડા દિવસ પછી. બરાબર છે. નહીતર સમીકરણ ક્યાંય મામો ન હાલે ને અહીંયા પછી કાકો વાપરવાનો. બરાબર છે. ચલો, અમીના એક સંખ્યા ધારે છે, તે સંખ્યામાંથી 5/2 બાદ કરે છે. સંખ્યાના 5/2 નથી, સંખ્યામાંથી 5/2 એક્ઝેક્ટ બાદ કરે છે. મળેલ પરિણામનો 8 વડે ગુણાકાર કરે છે. જો નવું પરિણામ ધારેલ સંખ્યાનું 3 ગણું હોય તો અમીનાએ ધારેલી સંખ્યા શોધો. હવે અહીંયા શું થાય ખબર છે? તમે કઈ નો હકો જવાબ કેના ગુણાંકમાં આવશે. તમે કઈ સંખ્યા ધારી? એક સંખ્યા ધારી. એ સંખ્યાનું શું કરવાનું છે? તો કે એમાંથી 5/2 બાદ કરવાના છે. તો સંખ્યા કોના મલ્ટિપલમાં આવશે ખબર નહીં પડે. ટૂંકમાં અહીંયા મામા છે જ નહીં, તમારા મમ્મીના કોઈ ભાઈ જ નથી. હા ને? બરાબર. તો હવે પપ્પાના ભાઈ તરફ જઈશું. તો કોઈ એક સંખ્યા શું છે? x. જવાબ ઉપરથી તોય કરી શકો છો. જવાબ ઉપરથી તોય કરી શકો છો. નાનો મોટો કાઢી નાખો. બરાબર છે. ચલો, લીધો 4. જોજો કેટલી વાર લાગે છે. 4 એમાંથી કેટલા બાદ કરવાના? 5/2. એટલે આવું થાય. 4 × 8 -5 એટલે 3/2. મળેલ પરિણામનો 8 વડે ગુણાકાર કરો. કરો, 12 આવે. હા, મળેલ નવું પરિણામ ધારેલ સંખ્યાનું 3 ગણું હોય. ધારેલ સંખ્યા શું હતી? 4. એનું 3 ગણું છે. હા છે, થઈ ગયું. આ નસીબ કહેવાય. તમે 4 થી ચાલુ કર્યું ને થઈ ગયું. મોટા ભાગે થઈ જશે. નાનો મોટો કાઢીને કરશો ને એટલે મોટા ભાગે થઈ જશે. તો થઈ ગયું જવાબ ઉપરથી. બરાબર છે. જેને ઓછું ગણિત ફાવે છે એ આ રીતે જ કરશે. જેને સારું ગણિત ફાવે છે એ નક્કી કરશે મારે કઈ રીતે કરવું. ડન છે. જે પાપા પગલી મારે છે આ રીતે જવાબ ઉપરથી કરશે. કાયદેસર સમીકરણ તમને બનાવું. એક સંખ્યા ધારી x, એમાંથી માઇનસ કર્યા 5/2. પાછળ x નહીં આવે કેમ કે તે સંખ્યા ના, એવું નથી કીધું. મળેલ પરિણામ એટલે આખું પરિણામ કહેવાય. એનો કેટલા વડે ગુણાકાર કરશો? 8 વડે. તો મળેલ નવું પરિણામ એટલે આખું પરિણામ છે ને એ શું છે? ધારેલ સંખ્યા. ધારેલ સંખ્યા કઈ હતી? x. એના કેટલા ગણા? 3 ગણા. આ રીતે થશે. આ થોડુંક લાંબુ પડે. ખબર પડી? તો આ મેં બનાવ્યું સમીકરણ. તમે સોલ્વ કરશો એટલે જવાબ તો તમારો 12 આવી જ જશે.
પણ ડાયરેક્ટ કર્યું એ વધારે સહેલું પડ્યું. આગળ જઈશું. એવી સંખ્યા શોધો કે જે સંખ્યામાં તે જ સંખ્યા 13 વાર ઉમેરવામાં આવે તો પરિણામ 112 આવે. હવે અહીંયા સંખ્યા ગમે એ ધારશો, એમાં ઈ ની સંખ્યાના 13 ગણા ઉમેરશો તો 112 આવે. જવાબ ઉપરથી કરશું તો આને અને આને કાઢી નાખો. શું લઉં? 8. 8 સંખ્યા છે, એમાં એના 13 વાર ઉમેરો, તે જ સંખ્યા 13 વાર. આમાં 8 માં 8 13 વાર ઉમેરો એટલે 13 8 104 ઉમેરવાના થાય ને? તો જવાબ શું આવે? 112 આવી ગયો ને? તો શું સંખ્યા હતી? 8. જવાબ ઉપરથી સહેલું પડ્યું. સમીકરણ બનાવવું હોય તો કોઈ એક સંખ્યા છે, એમાં એના ને એના 13 વાર ઉમેરો તો 112. હા કે ના? તો 14x બરાબર 112 તો x બરાબર 8. આ બેસ્ટ છે. તો આપણે આમ જ આંકશું સમીકરણ, જેટલા ઓછા બનાવવાનું. હું બનાવીશ દર વખતે, પણ સલાહ આપું છું આમ જ કરો. સમીકરણ બનાવતા શીખો એટલે હલવાઓ ત્યાં સમીકરણ કામ આવે. પ્રાયોરિટી નંબર 1 અને પ્રાયોરિટી નંબર 2 કહેતા હોય તો બધા દાખલામાં વચ્ચે આમ લીટો મારતો જાઓ, એક મેથડ ને બીજી મેથડ. ડન છે? ચલો મારી જ દેવાનું. હું ભૂલી જાઉં તો કહી દો સાહેબ લીટો. 2 અંકની એક સંખ્યા છે, એટલે 2 આંકડા છે. સંખ્યા એક જ છે પણ 2 આંકડાની છે. એના અંકોના સરવાળાને 4 વડે ગુણતા તે સંખ્યા બને છે. હા, આપણે પેલા આ 2 ને જ લઈશું. બધી સંખ્યા 2 આંકડાની છે. નાનો મોટો ને, એટલે આ 2 ને ઉડાડી દો. 2 અંકની એક સંખ્યાના અંકોનો સરવાળો એટલે કેટલો થાય? 5. એને કેટલા વડે ગુણો? 4 વડે. આ સંખ્યા બની? આ સંખ્યા બની ના, એટલે આ નો આવે. હવે આનો સરવાળો કેટલો થાય? 6. એને 4 વડે ગુણો, સંખ્યા બની ગઈ 24, એટલે આવે. હજી આનું ચેક કરીએ. આનો સરવાળો કેટલો થાય? 9. એને 4 વડે ગુણો તો 36, એટલે આ આવે. હવે આનો સરવાળો કેટલો થાય? 2. એને 4 વડે ગુણો કેટલા થાય? 8, એટલે આ 2 નો આવે. જવાબ આ 2 આવ્યા. હજી એક જ વાક્ય પૂરું થયું. હજી એક જ વાક્ય થયું. જો તે સંખ્યામાં, હવે આ કાઢી નાખો, તે સંખ્યામાં 27 ઉમેરો તો આ 2 માં 27 ઉમેરા તો શું થાય છે? તો તે અંકોના સરવાળાની 7 ગણા જેટલી થાય છે. ચલો આમાં 27 ઉમેરા કેટલા થયા? 51. આમાં 27 ઉમેરા કેટલા થયા? 63. કેટલી થાય છે? અંકોના સરવાળાની. અંકોનો સરવાળો કેટલો છે? 6. એના 7 ગણા છે? નથી, એટલે આ નો આવે. અંકોનો સરવાળો કેટલો થાય? 9. એના 7 ગણા છે? હા. તો થઈ ગયું. થઈ ગયું કે નહીં? એટલે સમજો છો? ફરીથી લો. ફોરેસ્ટ ગાર્ડમાં પૂછ્યો છે, સમજી લો. આનું હું સમીકરણ નહીં બનાવું હવે. સમજાણું? બરાબર છે? ચલો. 2 અંકોની એક સંખ્યાના અંકોના સરવાળાને 4 વડે ગુણતા તે સંખ્યા બને. અંકોનો સરવાળો બધાનો લખી જ નાખો ને, હું તો એમ કહું છું. ચલો થઈ ગયો. એને કેટલા વડે ગુણવાનો? 4 વડે ગુણી નાખો, બધાને 4 વડે. તોય ફટાફટ થશે. 20 નથી, 24 છે, 36 છે, 8 નથી, સોરી નથી. એટલે પતી ગયું. પછી શું કીધું છે? જો તે સંખ્યામાં 27 ઉમેરવામાં, આમાં 27 ઉમેરો તો કેટલા થાય? 51 થાય. આમાં 27 ઉમેરો કેટલા થાય? 63 થાય. તો એ સરવાળા કરતા 7 ગણી. આ 7 ગણી છે? નથી. આ 7 ગણી છે? હા છે. બસ, તો આ જવાબ. આ બરાબર છે? ચલો થઈ ગયું ને? હવે એના પછીનું, એક સંખ્યામાં તેના પછીની ક્રમિક સંખ્યાના બમણા ઉમેરતા 122 મળે છે તો તે સંખ્યા કઈ હશે? સમીકરણ આવું બને. એક સંખ્યા x છે, હા ને, ક્રમિક સંખ્યા તેના પછીની ક્રમિક સંખ્યા એટલે x + 1 આવે. એના કેટલા ઉમેરવાના? બમણા. ઉમેરી દીધા તો કેટલા મળે? 122. આ સોલ્વ કરો એટલે જવાબ મળી જાય. આપણે જવાબ ઉપરથી ગણશું. સૌથી નાનો કયો છે? 39. સૌથી મોટો કયો છે? 42. આ નહીં લઉં. ચલો કયો જવાબ લઉં? 41. આમ તો રૂપાળો લેવાય, મજા આવે ને તમને? રૂપાળો. તો કઈ સંખ્યા લઉં? 40. 40 લીધી. સંખ્યામાં એટલે પ્લસ, તેના પછીની 40 પછી કોણ આવે? 41. ના કેટલા ઉમેરવાના? બમણા. 41 ના બમણા 82 થાય છોકરાઓ, બરાબર છે? અને એનો સરવાળો કરો તો 122. થઈ ગયો કે નહીં? હા, માની લો કે તમે 40 નો લીધા ને તમે 41 લીધા તો અહીંયા વધારે થાત. વધારે થાત એટલે તમને ખબર પડે કે થોડુંક વધી ગયા, પાર્ટી તેજીમાં છે. તો 41 નહીં આવે અને જોડે જોડે 42 નહીં આવે, તો પછી નીચે જવાનું. ખબર પડે છે ને કઈ બાજુ જવાનું ખબર પડવા માંડી એટલે વાંધો નહીં આવે.
ટ્રાય નહીં કરવી પડે. તમે જો મારે બધા પહેલી ટ્રાય જવાબ આવે. ડન છે. ચલો, એક ભાગાકારમાં ભાજક ભાગફળ કરતા 10 ગણો અને શેષ કરતા 5 ગણો છે. જો શેષ 46 હોય તો ભાજ્ય શોધો. બરાબર છે. સૌથી પહેલા તો આવો ભાગાકાર હોય. હા ને, આને ભાજ્ય કહેવાય. ઉપર જવાબ હોય ને, જવાબ એટલે ફળ, એને શું કહેવાય? ભાગફળ. અને ભાગનાર એટલે ભાજક, જેને ભાગનાર ઉપત તત્પુરુષ સમાસ ભાજક. અને નીચે વધે એને શું કહેવાય? શેષ. થાય આ રીતે. આપણે એક સીધો સાધો 12 63 આવો એક ભાગાકાર કરીએ તો 12 પંચા 60 અને 3 આવું થયું. તો આ પ્રશ્નમાં 63 છે એ ભાજ્ય છે, જેનો ભાગાકાર થવાનો છે. 5 છે એ જવાબ છે, ભાગફળ છે. 12 છે એનાથી તમે ભાગાકાર કર્યો એટલે આને ભાજક કહેવાય. અને 3 વૈધા, વૈધા એના માટે શબ્દ આપણે વાપરીએ શેષ. આ તમને ખબર છે. હવે આનાથી ઉલટી પ્રોસેસ કરવી હોય, આનાથી ઉલટી પ્રોસેસ કરવી હોય તો શું થાય? આ 5 અને આનો 2 નો ગુણાકાર થાય અને એમાં 3 ઉમેરો એટલે આ જવાબ મળે. ટૂંકમાં ભાગફળ છે ને, આ ભાગફળ એનો ગુણાકાર કેની હારે થાય? ભાજક હારે. ગુણાકાર થઈ ગયો પછી શું કરવાનું? +3 એટલે જવાબ શું આવે? સોરી, 3 નહીં, અહીંયા શું લખવાનું? શેષ. એટલે જવાબ અહીંયા પહોંચી જવાય. શું આવે? ભાજ્ય. આવા સૂત્રો ગોખવાના નથી હો, સમજવાનું છે. ગોખવા બેસો તો ગાંડા થઈ જશો. બરાબર છે. ચલો, આ ખબર છે. હવે આનાથી ઉલટું ચાલવાનું હોય તો અહીંથી હાલો, છેલ્લે આવ્યું તો ને અહીંથી આમ હાલો. 5 આ 2 નો ગુણાકાર ના શેષ છે એ હંમેશા છેલ્લે એડ કરી દેવાની. હા ને, 5 ભાગ હાલ્યો તો 5 ગણા થયા હતા એટલે 5 ના 12 ગણા કરો, 60 થઈ ગયા. 3 વૈધા થઈ, 3 પાછા ઉમેરી દો એટલે 63 થઈ જાય. સેમ વસ્તુ અહીંયા છે કે નહીં? શું કીધું છે એને? ભાજક છે એ ભાગફળ કરતા 10 ગણો છે અને શેષ કરતા 5 ગણો. શેષ કરતા 5 ગણો કોણ છે? કોમેન્ટ કરો જોઈને. શેષ કરતા 5 ગણો કોણ છે? આ રકમ વાંચીને કોમેન્ટ કરો. મેં તમને રીઝનિંગમાં સિટિંગ એરેન્જમેન્ટમાં વસ્તુ શીખવાડેલી છે. બધાના જવાબ સાચા છે. હું આ 2 વાક્યો લખું અહીંયા. ભાજક ભાગફળ કરતા 10 ગણો. એક વાક્ય થયું. બીજું વાક્ય, ભાજક શેષ કરતા 5 ગણો. આ બીજું વાક્ય થઈ ગયું. હવે એક વસ્તુ, આમાંથી ગમે એને કોકને આપણે એક્સ ધારશું. હંમેશા તમે આ રીતે સ્ક્રીન સામે ઉભા રહ્યો તો તમારો જમણા હાથ ઉપર જે નામ આવે ને, જમણા હાથ ઉપર એને એક્સ ધારવાનું. શું? જમણા હાથ ઉપર. આ ડાબો હાથ કહેવાય, કહેવાય ને. આ બાજુ જમણો હાથ છે તો આ શું આવ્યું? ભાગફળ અને શેષ. આ જમણું કહેવાય, આ શું કહેવાય? ડાબું. હંમેશા જમણા વાળાને ધારવાનું. અને ધારવામાં જે નાનો હોય એને ધરાય. આમાંથી તમે ગમે એને ધારો, કઈ ફેર નથી પડતો. પણ આ 10 ગણો છે એટલે આને હું એક્સ ધારું. ભાગફળ કેટલો લઉં? ભાગફળ એક્સ લઉં. તો ભાજક એના કરતા કેટલા ગણો છે? 10 ગણો. એટલે 10x થાય. એટલે સમજો છો, થોડોક અઘરો પ્રશ્ન કહેવાય જો સમજવું હોય તો. થઈ ગયું. હવે શેષ કરતા ભાજક કેટલા ગણો છે? 5 ગણો. એટલે આ છે એ આના કરતા 5 ગણો છે. તો એના સામે 5મો ભાગ હોય ને, હું તારા કરતા 10 ગણો હોઉં તો તું મારો 10મો ભાગ હોય. અહીંયા આ 5 ગણો છે તો એનો 5મો ભાગ હોય કે નહીં? તો શેષ કેટલી હોય? ભાજકના 5મા ભાગ જેટલી, એટલે 2x. એટલે સમજાણું? તો આ થઈ ગયું. હા, હવે એ શું કહે છે? શેષ 46 છે. તો શેષ આના બરાબર કેટલા થયા? 46. 2x બરાબર 46. તો x બરાબર કેટલા થાય? 23. અડધા થાય. અને 10x બરાબર કેટલા થાય? 230. હા, હવે લખો બધાની કિંમત. તો ભાજ્ય કેટલો છે? 230. આ છે ને? નહીં, ભાજ્ય તો શોધવાનો છે. સોરી. હા, ભાગફળ કેટલું છે? 23. એટલે 23 આવે. ભાજક કેટલો છે? 230. એટલે 230 આવે. અને નીચે કેટલા વધે? 46. થઈ ગયું. હવે મેં હમણાં જ કીધું તો આ 2 નો ગુણાકાર થાય. 230 ગુણ્યા 23. અને એમાં કેટલા ઉમેરાય?
46 ઉમેરાય. આ ગુણાકાર 23 નો વર્ગ તમને આવડે 529 થાય ને, અને પ્લસ કેટલા થાય 46, તો 5336 જવાબ આવે છે. ક્યાંય આ રહ્યો. લાંબો ક્વેશ્ચન કહેવાય. હા એટલે હા, ચલો લઈશું આને ફરીથી. મને ખબર છે તમને થોડુંક લાંબુ, કેમ કે એક વારમાં તમે અડધી વસ્તુ શીખ્યા, બીજી વાર ફરીથી શીખીએ એટલે તમને ઓટોમેટિક ફાવવા માંડે. ડન છે. ચલો તો સૌથી પહેલા તો આ ભાજ્ય છે, આ ભાગફળ છે, આ ભાજક છે, અને નીચે શું છે શેષ. આટલો હિસાબ થઈ ગયો. થઈ ગયો. હવે ભાજક ભાગફળ કરતા 10 ગણો, એટલે ભાગફળ કેટલું લીધું x, તો ભાજક કેટલો થાય 10x. બરાબર ને. તો હું અહીંયા લખું, શું લખું ભાજક. આ કેટલા, સોરી અહીંયા બીજું બનાવું, આને કેટલા લખું 10x. ભાગફળને કેટલું લખું x. હા ને. હવે આ કાઢી નાખો. ભાજક શેષ કરતા 5 ગણો. આ ભાજક છે ને, આના કરતા આ 5 ગણો છે, તો અહીંયા એનો 5મો ભાગ હોય કેટલા હોય 2x. થઈ ગયું. હવે એને શું કીધું શેષ 46 છે, એટલે આના બરાબર કેટલા આવે 46. 2x બરાબર 46, તો x બરાબર 23 અને 10x બરાબર 230. લો બધું જ થઈ ગયું. અહીંયા કેટલા હતા 46. થઈ ગયું નહીં. અને શોધવાનું છે આ. સમજાણું. તો આ બેનો ગુણાકાર કરો તો 5290 આવે. એમાં આ પ્લસ થાય, શેષ છે એ છેલ્લે પ્લસ થાય. ઊંધા હાલો તો 6, 3 અને 53. ભાઈ સમજાણું 5336 જવાબ આવશે. સમજાણું હોય તો અંગૂઠો ઊંચો કરો કે હજી એક વાર લેવું છે. હું એવું માનું છું કે 2 વાર મેં શાંતિથી કર્યું છે. ડન ને. ચલો 23 હા પછી તમે કરી શકો છો, પણ પછી કોકે કોમેન્ટ કરી છે બરાબર છે. હા એટલે જ પરાક્ષી આ શીખવાડું છું. કોક એવું કહે છે કે 23 કરો એટલે 5000 થી ઉપર આવે, પણ પછી બેટા કેવું છે કે એક જ જવાબ છે કરી શકો છો, પછી ક્યાં વારે લાગતી હતી. 23 નો વર્ગ તો મને આવડતો હતો. 90% દાખલો કર્યો તો 10% માટે તેનું રિસ્ક ના લઉં. બરાબર ને. એટલા માટે. બાકી વાત તમારી બરાબર છે. ચલો જઈશું આગળ. એવો નવો બીજો ક્વેશ્ચન. કોઈ એક સંખ્યાને 56 વડે ભાગવાથી 29 શેષ વધે છે. જો તે સંખ્યાને 8 વડે ભાગીએ તો કેટલી શેષ વધે? કરશું. હવે હું એમ કહું છું કે કોઈ એક સંખ્યા છે x, એને કેટલા વડે ભાગ્યા 56 વડે, તો શેષ કેટલી વધે 29. હવે પ્રશ્ન એ છે આ જ x ને 8 વડે ભાગીએ તો શેષ કેટલી વધે? આવું પૂછ્યું છે. હવે હું શું કહું છું છોકરાઓ કે અહીંયા જે સંખ્યા લખશો તમે અને અહીંયા સંખ્યા લખશો બે સેમ જ હશે. કેમ કે 56 ના મલ્ટીપલમાં અહીંયા સંખ્યા હશે ને, ભાગ હાલશે બરાબર. જેટલા ભાગ હલાવશો 56 ના મલ્ટીપલમાં હલાવશો. હું તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું. માની લો કે 12 ભાગ્યા 67 છે. તો આનો તમે ભાગાકાર કરો તો શું થાય? 12 × 5 = 60. શેષ કેટલી વધે? 7. હવે હું એમ કહું છું કે આ જ સંખ્યાને 67 ને 12 થી નથી ભાગવાના, કેટલાથી ભાગવાના? 4 થી. ભાગો. 4 એકા 4, કેટલા વધે? 27. 4 છક 24, કેટલા વધે? 3. શેષ કેટલી વધી? 3. હા કે નહીં? એટલે હા. તો અહીંયા શું થયું? તો કે તમે જોશો કે અહીંયા ભાગ કેટલાય ચાલ્યો તો 5, અહીંયા ભાગ કેટલાય ચાલ્યો 16. ડન છે. બરાબર છે. હવે અહીંયા થાય શું કે અહીંયા 7 વધ્યા ને, તો અહીંયા તમે જુઓ તો આ 7 જ હતા ને. એટલે હા. તો કહેવાનો મતલબ શું છે કે જે સંખ્યાથી ભાગવાનું છે એ આના મલ્ટીપલમાં જ હશે. તમે જુઓ અહીંયા મેં 4 આપ્યા ને અહીંયા મેં કેટલા આપ્યા? 12 આપ્યા કે નહીં? તો 12 થી ભાગ હલાવ્યો કોઈ સંખ્યાને ના, હજી થોડું ખરખી રીતે લો. તમને બધાયની ખબર છે, તમને બધાયને ખબર છે કે જેને 12 થી ભાગી શકાય એને 4 થી ભાગી શકાય. પાકું? તમને બધાયને ખબર છે કે જેને 15 થી ભાગી શકાય એને 5 થી ભાગી શકાય. ખબર છે? હું એમ કહું છું કે જેને 56 થી ભાગી શકાય એને 8 થી ભાગી શકાય. એલા હા. 56 થી કોઈ સંખ્યાને ભાગો છો તો 29 શેષ વધી, તો 8 થી ભાગો તો 29 વધવાની. એલા હા. સંખ્યા માની લો કે 5629 છે, આને તમે 56 થી ભાગો
અને તમે 56 થી ભાગો તો શેષ કેટલી વધે 29. તો 56 થી ભાગતા 29 વધી તો 8 થી ભાગતા 29 વધે. હવે આપણે ગણિતમાં નિયમ એવો છે કે શેષ એનાથી વધવી ન જોઈએ. 8 થી વધારે આવી તો પાછો ભાગ હલાવશો ને. જઈએ જઈએ શેષ તમારી વધારે આવે એટલે તમે આગળ ભાગ હલાવશો. તો આનો ભાગ ચલાવો. 8 તેરી 24. શેષ કેટલી વધે 5. આ બેસ્ટ છે. આ બેસ્ટ છે. કરવાનું તો ખાલી આટલું જ હતું 29 ભાગ્યા 8. પણ શું કામ નહીં એના માટે હું સમજાવતો હતો. હું તમને એમને મેં કહી શકો 8 થી 29 ભાગી નાખો, પણ શું કામ? કેમ કે તમે શીખશો તો લાંબા સમય સુધી યાદ રહેશે, વારંવાર જોવું નહીં પડે. ટૂંકમાં 56 થી ભાગતા જેટલી શેષ વધે એટલી જ 56 ના જે અવયવો રહ્યા ને એમાં કોઈનાથી ભાગો. તમે આ સંખ્યાને 28 થી ભાગો તોય શેષ 29 વધે. તમે આ સંખ્યાને 7 થી ભાગો તોય શેષ 29 વધે. 4 થી ભાગો તો 29 વધે. પણ ગણિતમાં એવો નિયમ છે કે જેનાથી તમે ભાગાકાર કરો છો એનાથી મોટી શેષ નહીં આવવા દેવાની. મોટી શેષ આવે તો શું કરવાનું? અગેન ભાગાકાર કરવાનો. હા, તો 56 થી ભાગતા 29 શેષ વધી તો 8 થી ભાગતા 29 વધે. કેમ કે 56 ના પિતાજી અને 8 ના દાદાજી ક્યાંક ને ક્યાંક તો હરખા હશે જ. નિલેશ એમ કહે છે કે આવા દાખલામાં બંને સંખ્યા બંનેના ગુણાંકમાં હશે ને. હા, તો જ આ દાખલો ગણી શકાય, નહીતર ન થાય. અહીંયા તમને એમ કહે કે 9 વડે ભાગ્ય તો શેષ કેટલી વધે, તો આનો જવાબ કોઈ ન આપી શકે. એટલે એ આવવાનું જ નથી. સમજાણું? હું તમને એક ક્વેશ્ચન આપું કે કોઈ એક સંખ્યા છે એને 45 વડે ભાગતા 45 વડે ભાગતા શેષ 34 વધે. કેટલી વધે છે? 34. તો આ જ સંખ્યાને 9 વડે ભાગતા શેષ કેટલી વધે? તો 34 ભાગ્યા કેટલા કરવાના? 9. તો કેટલી શેષ વધે? 7. હું તમને એમ પૂછું કે આને 5 વડે ભાગતા શેષ કેટલી વધે? તો 34 ભાગ્યા કેટલા કરવાના? 5. કેમ કે 45 માં શેષ 34 વધી તો 9 માં 34 જ વધે, 5 માં 34 જ વધે. કેમ કે આ એના અવયવો છે. થઈ ગયું? તો 5 વડે ભાગો તો 5 6 30. શેષ કેટલી વધે? 4. ભાઈ સમજાઈ ગયું હોય બધાને? મેં એક્ઝામ્પલ પણ એક્સ્ટ્રા જે આપવાના થતા તે આપી દીધા. ડન છે? ચલો જઈશું આગળ. 1 થી 50 સુધીના અંકોનો સરવાળો કેટલો થશે? આપણે એવરેજમાં આ વસ્તુ શીખી ગયા હતા. સંખ્યા તમારી 1 2 3 આવી કેટલી સંખ્યા હોય? 50. સળંગ સંખ્યાઓ છે, શ્રેણી શ્રેઢીમાં આ વસ્તુ તમારે આવશે એપીજીપીમાં. હવે આની એવરેજ તમને કાઢતા આવડે. શું મેં એવરેજ કાઢતા શીખવાડ્યું હતું? પહેલી છેલ્લીનો સરવાળો અને ભાગ્યા 2. આ શું થયું? એવરેજ. સૂત્ર કોઈ ગોખવું નથી. તેમાં જવાબ શું આવેલા? જવાબ તો કહી દીધો. હવે 9 વડે ભાગો. કેટલા વડે ભાગવાના? 8 વડે. તો 5 આવે. મેં કીધો તો ખરો, ક્યાંક લખ્યો તો આ રહ્યો ગડબો. તેમાં ચલો થઈ ગયું. ગડબો નહીં, ગોબરો. ચલો થઈ ગયું. આ શું મળ્યું તમને? એવરેજ. હવે હું એમ કહું કે 4 સંખ્યા છે એની એવરેજ 10 છે, તો એનો ટોટલ કરવો હોય તો બેનો ગુણાકાર થાય. ખબર પડી? તો અહીંયા કેટલી સંખ્યા છે? 50. તો ગુણ્યા કેટલા આવે? 50. થઈ ગયું. 2 ઉડે તો કેટલા આવે? 25. 51 ગુણ્યા 25. તો જવાબ શું આવશે? 1250 1275. થઈ ગયું. હું એક બીજો ક્વેશ્ચન પૂછું. માની લો કે હું તમને એમ કહું 32 34 36 આવી રીતે છે. કેટલા સુધી છે? 50 સુધી. બરાબર છે? આ બધાયનો તમારે સરવાળો કરવો છે. જો અઘરું પૂછવું હશે ને તો આવું કરી શકશે. સૂત્રો ગોખવા બેસો ને તો ગાંડા થઈ જશો. ખબર પડી? તમારે આ બધાયનો શું કરવો છે? સરવાળો. હું કરાવું? પેલા તો એવરેજ કાઢો. આ બેનો સરવાળો થાય 32 વત્તા 50 અને ભાગ્યા કેટલા? આ એની એવરેજ થઈ ગઈ. હવે કેટલી સંખ્યાઓ છે આ? હવે આમાં બધાને ધાંધિયા આવે. છોકરા શું કરે? 50 માંથી 32 બાદ કરે એટલે કેટલા આવે? 18. 18 આવે. 18 સંખ્યા નથી તો પાકું છે. કેમ કે ગેપ બબેનો છે એટલે બબેના જમ્પ લાગ્યા ને એટલે છોકરા શું કરે? ભાગ્યા 2 કરે. તો કેટલી સંખ્યા આવે? 9. હકીકતમાં સંખ્યા 10 આવે. ખબર પડી? તમે 50 માંથી 32 માઇનસ કર્યા તો 32 જતા રહ્યા ને. 32 ક્યાં કાઢવાના? 32 તો લેવાના છે. તો 50 માંથી કેટલા માઇનસ કરવા પડે? 30. એની આગળની સંખ્યા કાઢો. આની આગળ સંખ્યા આમ હશે ને 30 28. તો આ નથી લેવાની, આ તો લેવાની છે.
એટલે સમજો છો તો 50 માંથી કેટલા બાદ કરવાના 30, તો શું આવે 20. આની અને એની આગળની સંખ્યાઓ જો 32 તો લેવાના છે, જે નથી લેવાના એ કાઢવાના હોય ને, એ જ હોય ને. કાઢો કોને? જેને નથી લેવાના. તો 32 તો લેવાના છે એટલે નહીં કાઢવાના. દિવસો ગણવામાં આ વસ્તુ કામ આવે, પાના ગણવામાં કામ આવે. સમજાણું? આગળ આવશે એવા દાખલા. તો એક વસ્તુ યાદ રાખો, તમે ગોખો નહીં, જેને નથી લેવાનું એ જ નીકળે. 32 લેવાના છે તો એ ના નીકળે. તો કેટલા આવે 20. ગેપ કેટલાનો છે? 2 નો. તો જવાબ શું આવે? 10. આનું સૂત્ર છે શ્રેણી શ્રેટીનું, પણ આપણે સૂત્રો ગોખવા નથી. તો કેટલી સંખ્યા આવે? 10. 32 વત્તા 50 કેટલા થાય? 82 ભાગ્યા 2 અને ગુણ્યા 10. 2 ઉડે તો 41. આનો સરવાળો થાય 410. સમજાણું કે નહીં? ક્રમિક સંખ્યા હોય તો જ આમ થાય. એ તો એમ જ હોય ને, રેન્ડમલી આપી હોય 32 પછી 33 આપે ને પછી 37 આપે ને પછી 82 આપે તો થોડું થાય. તો સરવાળો કરીને એવરેજ કાઢવાની આવે. ગેપ હરખો હોય એટલે બધાયમાં થાય. આવી રીતે સંખ્યા આપે, માની લો કે 17, હા ને, પછી કેટલા આપ્યા? 24, પછી કેટલા આપ્યા? 31, પછી કેટલા આપ્યા? 38. આવી રીતે આપે તોય આમ થાય. 30 કઈ રીતે આયા? 30 એની પહેલાની જે સંખ્યા હતી એ કાઢી. આની પહેલાની સંખ્યા કઈ આવે? 32 ની પહેલા 31 નો આવે, 2 નો ગેપ છે ને. એટલે આવી જ રીતે તમને એવો પ્રશ્ન પૂછી શકે કે 35, 40, 45 ... કેટલા લેવાના? 55. હવે આનો સરવાળો કરો. તો સૌથી પહેલા તો તમે છોકરાઓ આ તો તમને આવડે, 35 વત્તા 95 અને ભાગ્યા 2. આની શું મળી? એવરેજ. આ સંખ્યા કેટલી થાય? તો આ 35 અહીંયા આગળની સંખ્યા ભાઈ આ બાદ કરવાની ને. તો 95 માંથી કેટલા બાદ કરશો તમે? 30. તો કેટલા આવે? 65. એલા હા ને. તો કેટલી સંખ્યા થાય? 65. પણ 65 નો થાય, ગેપ 5-5 નો છે તો એના 5મા ભાગની સંખ્યા થાય ને, 5-5 ના જમ્પ આવે. બસ થઈ. ફાવે કે નહીં? તો આવી રીતે તમે કરી શકો. ગોખવું નહીં પડે, કારણ કે આ જ વસ્તુ શ્રેણી શ્રેટી કરાવીશું ત્યારે હું તમને ગોખાવીશ, સૂત્ર આવશે. હા ને. અને એવું જરાક ચેન્જ થાય એટલે સૂત્ર બદલાઈ જશે. મગજ હરખું હશે તો કાંઈ વાંધો નહીં આવે. એના પછીનો ક્વેશ્ચન લઈએ. પ્રથમ 20 ક્રમિક ધન પૂર્ણાંકોનો સરવાળો. એટલે 1 થી લઈ અને કેટલી સંખ્યા લેવાની છે? 20. આનો સરવાળો કરવાનો. તો પહેલી સંખ્યા અને 20 અને ભાગ્યા 2. હવે તમે કહેશો સાહેબ આમાં શું બાદ કરવાનું? તો આમાં તો તમને સીધી ખબર પડે 20, અને હજી તને શોખો બાદ કરવાનો. તો આની પહેલા શું આવે? 0. એ કરી નાખ બાદ. 20 માંથી 0 જાય તો 20. બસ થઈ ગયું. તો આ કેટલા થાય? 21. 2 ઉડે તો 10. 21 ગુણ્યા 10 કેટલા થશે? 210. ભાઈ ગુગવાટા કરશો? ગુગવાટા કરશો ને? ચલો, જેટલું શીખવાડ્યું એટલામાં. આગળ બધું એમ આમ કરતા કરતા હોરા નીકળી જઈશું આપણે. બરાબર ને? ચલો, 2 આંકડાની મોટામાં મોટી અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ છે? અવિભાજ્ય સંખ્યા કેમ શોધવી મેં તમને કીધેલું છે કે સંખ્યાના અંદાજિત વર્ગમૂળ સુધી અવિભાજ્ય સંખ્યાથી ભાગ ચલાવવા. 2 આંકડાની મોટા મોટી સંખ્યા એટલે 100 થી તો નાની જ હોય. 100 નું વર્ગમૂળ કેટલું થાય? 10. 10 સુધી આવતી અવિભાજ્ય સંખ્યા કઈ આવે? 2, 3, 5 અને 7. આનાથી ભાગ ચલાવો. જેને ન ભાગી શકાય કોઈથી આવે. 99 ને 3 થી ભાગી શકાય, 93 ને 3 થી, 95 ને 5 થી ભાગી શકાય. ઉડી ગયું ને? તો જવાબ શું આવશે? 97. એટલે સમજાણું? ડેફિનેશનો આપી છે હો. આ બધી તમને યાદ હશે તો ઝડપ થશે. મેથડો બધી મેં તમને જીવગણિતમાં શીખવાડી છે. જીવગણિત નહીં, નાના જીવગણિત. હવે આગળ 6, 0, 8 અને 9 ચારેય અંકોનો એક જ વાર ઉપયોગ કરી બનતી 4 અંકની સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યાનો સરવાળો કેટલો થાય? અર્પિત. તો પેલા સૌથી મોટી સંખ્યા બનાવવી હોય તો ઉતરતા ક્રમમાં આંકડા આવે 9, 8, 6 અને 0. ગોવિંદભાઈ નો આજે અવાજ આવ્યો. ગોવિંદભાઈ રોજ અવાજ કરે છે. આ થોડોક મેં ઢુકડો બેહાડ્યો. ગોવિંદભાઈ છે તો બીજો એમાં ગડારો છે. નીરવ ગડારો. કેવો? નીરવ ગડારા. અને ગોવિંદ આહિર. જોડણી બરાબર છે ને? ભાણો નથી. ભાણો થોડો ભણવા, ભાણો તો ભણાવે એમ છે. ભાણો તો ભણાવે એમ છે. એલા એ ડીવાયએસઓમાં રેન્કર છે. છેલ્લી ભરતીમાંનો 4થો નંબર હતો. જીપીએસસી 8 વાર કરી. મને ઘણી શીખવાડે એવો છે. સમજાણું?
એટલે ભાણા વિશે કોઈ આડાવડું ના બોલતા, આના વિશે કોઈ બોલવાનું નથી થતું. હો, બરાબર છે. ચલો, બોલો. એમ કે કોક એવું કહે છે ગડારો બી ફોર્મ. ગડારો તારે નહીં કહેવાનો રબારી, ગડારા ભાઈ કહેવાનું. હો, શું કહેવાનું? ગડારા ભાઈ. બરાબર છે. ગોવિંદભાઈ ગડબવ. ચલો, આ મોટી સંખ્યા થઈ. હવે નાની સંખ્યા લેવાની આવે. કેટલા આંકડાની? 4 આંકડાની. હવે ઘણા છોકરા શું કરે ખબર? 0, 6, 8, 9 આવી બનાવે. આ 4 આંકડાની સંખ્યા ના કહેવાય. પેલો આંકડો 0 હોય ને ગણાય જ નહીં, તો આ 3 આંકડાની સંખ્યા થઈ. થઈ કે નહીં? અહીંયા શું કીધું છે? 4 અંકની સૌથી મોટી અને સૌથી નાની સંખ્યા 4 અંકની જ લેવાની છે. હો, તો 4 અંકની લેવાની હોય તો પેલા શું કરવાનું? છગડો, પછી 0. નાની લેવાની ને 8 અને 9. ચડતા ક્રમમાં પણ પેલા 0 ને 0 બીજા ક્રમે રાખવાનો. બરાબર? 0 હોય તો, એટલે નાની થાય. હવે આનો સરવાળો 9, 6 ને 8 14, 9 ને 6 15, તો 15,949. બરાબર છે. ચલો, ફક્ત એક જ વાર ઉપયોગ કરી મોટી નાની વચ્ચેનો તફાવત શોધો. પેલા આપણે મોટી લખશું. મોટીમાં 7, 6, 4, 3 અને 2 માઇનસ કરવાના ને તફાવત. એટલે નાનીમાં તો કે ઉલટું 2, 3, 4, 6 અને 7. 0 નહોતો એટલે 0 હોત તો પેલા આંકડો લખત ને પછી 0 લખત. હવે 32 માંથી 67 જાય તો 35, માઇનસ 35 ના ઉલટા 65. 64 માંથી 34 જાય તો 30 અને એક ઉલટા કામનો માઇનસ એટલે 29 અને 5. યાદ આવે છે? સરવાળા બાદબાકી આઘાએ ઘા જાય. શું જવાબ આવ્યો? 5, 29, 65. બાકી દસકા વધી લીધા રાખજો, કોઈ દી વિદા તમારી ચડશે નહીં. આગળ જઈશું. થઈ ગયું? ચલો, ટ્રિપલ એ ગુણ્યા ટ્રિપલ એ. આ યુપીએસસી સીસેટમાં પૂછાય છે. આપણે આવા દાખલા આઈ થિંક કરેલા છે. બરાબર છે. તો એબીસી ની કિંમત કેટલી થાય? આમાં સૌથી હેલી વસ્તુ છે એ ની કિંમત 0 તો નો જ થાય, તો બધું 0 થઈ જાય એટલે એક તો જવાબ નો આવે. હવે બધાયમાં એ ની કિંમત શું છે? 1. તો અહીંયા 1, 1, 1 ગુણ્યા 1, 1, 1 આમ જ મૂકવાનું રહે. હવે આ મેં ગુણાકાર કરતા તમને શીખવાડ્યો છે. જો 2 એકડા હોય ને, 2 એકડા ગુણ્યા 2 એકડા તો 1, 2, 1 થાય. ટૂંકમાં વર્ગ. 3 એકડાનો વર્ગ હોય તો 1, 2, 3, 2, 1. 4 એકડા હોય તો 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. એવી રીતે અહીંયા 5 એકડા હોય તો 5 સુધી ચડી જવાનું. 1, 2, 3, 4, 5, પછી 4, 3, 2, 1. અહીંયા કેટલા એકડા છે? 3. તો જવાબ શું આવે? 1, 2, 3, 2, 1. થઈ ગયું કે નહીં? અહીંયા એને જવાબ શું આપ્યો છે? A, B, C, B, A. તો C ની કિંમત કેટલી થઈ? 3. અને B ની કિંમત કેટલી થઈ? 2. A ની કિંમત તો 1 ફિક્સ જ હતી. આવો જવાબ શોધીને આપી દો. કયો જવાબ છે આવો? બોમ્બે. ભાઈ બરાબર છે. ચલો, વચ્ચે વચ્ચે કોક ક્વેશ્ચનમાં લોડ આવી જાય છે, બાકી મજા આવશે. પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ માટે શું સાચું નથી? 2 બેકી સંખ્યાનો ગુણાકાર બેકી સંખ્યા છે, સાચું છે. હા ને? નો ખબર પડતી હોય તો આવી રીતે સંખ્યા લઈ લેવાની, 4 અને 6 ગમે એ 2. આનો ગુણાકાર શું થયો? 24, તો બેકી જ થયો. એટલે આ શું થયું? સાચું. હવે 1000 અને 1100 વચ્ચે માત્ર 2 જ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. ગણશું આપણે. જો 30 નો તમને યાદ છે, 30 નો કેટલો થાય? 900. 31 નો 961. 32 નો 1024. 33 નો 1089. હવે 34 નો કરશું તો 1100 થી વધી જ જશે. તો 1000 અને 1100 ની વચ્ચે કેટલી સંખ્યા આવી? 2. તો આ પણ તમારું સાચું છે. હા, પ્રથમ 10 બેકી સંખ્યાનો મધ્યક એ બેકી સંખ્યા છે. પ્રથમ 10 બેકી સંખ્યા આ 2, 4, 6 આવી રીતે છેલ્લે કઈ આવે? 20. હવે એનો મધ્યક એટલે એની એવરેજ. હમણાં ચર્ચા કરી હતી ને, આનો નાનો સરવાળો 2 + 20 અને ભાગ્યા કેટલા? 2. શું જવાબ આવે? 11. અહીંયા શું કીધું છે? નથી ને? તો આ ખોટું છે. હા ને? હજી એક લઈ લઈએ, શીખવું જ છે ને આપણે. પ્રથમ 10 એકી સંખ્યાનો મધ્યક એટલે 1, 3, 5 છેલ્લી કઈ આવે? 19. 21 નો આવે. હો, થઈ ગયું. ચલો, તો આનો સરવાળો શું થાય? 1 + 19 ડિવાઈડ બાય 2 તો કેટલા થાય? 10. તો આ તો બેકી જ થયું ને, એટલે આ સાચું. તો અહીંયા જવાબ શું આવશે બાળકો? સી. જવાબમાં ભૂલ છે.
ચલો અહીંયા ભાઈ જવાબમાં ભૂલ છે, પાછળ શું આપ્યું છે? ડી આપ્યો છે. અહીંયા જવાબ ડી આપ્યો છે, જવાબ છે સી. હો, પાછળ જરાક જોઈ લેજો. ચલો એવો ને એવો બેક ટુ બેક બીજો ક્વેશ્ચન. 200 પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓમાં કુલ 14 પૂર્ણ વર્ગ સંખ્યાઓ છે. ઓકે, લાઈનમાં શોધવાના બે 1 2 3 4. તમને સીધી ખબર પડે 14 કીધી છે ને, તો 14 નો વર્ગ કેટલો થાય? 196. અને 15 નો વર્ગ કેટલો થાય? 225. ટૂંકમાં 15 સુધી નો આવે 200 માં, તો 14 સુધી આવે. 14 સુધી આવે તો 1 2 3 4 5 6 એમ 14 સુધીની સંખ્યાઓના વર્ગ 200 ની અંદર આવી જાય, એટલે આ થાય સાચું. રવિ થાપલી આવી ગયા છે, પહેલો દિવસ છે, તો બહુ ટપ્પા નહીં પડે મોટા. લાઈનમાં ઓલા આગલા વિડીયો રહ્યા બધા જોઈને આવશો ને તો વધારે મજા આવશે. ડન છે? ચલો હવે એના પછીનું, બે પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાનો સરવાળો પણ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા છે. ચલો જોઈ લઈએ. એક પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા 1 છે ને બીજી 4 છે. આપણે નાની નાની જ લેવાય. આનો સરવાળો શું થયો? 5. શું આ પૂર્ણવર્ગ છે? શું આ પૂર્ણવર્ગ છે? ના, એટલે આ ખોટું. આ સાચું છે ને? ચલો આગળ લઈશું. બે પૂર્ણવર્ગ સંખ્યાનો ગુણાકાર પણ પૂર્ણવર્ગ સંખ્યા જોઈ છે. લઈએ આપણે 4 અને 9, બેનો ગુણાકાર કેટલો થાય? 36. શું આ પૂર્ણવર્ગ છે? હા. હજી ચેક કરવું હોય તો 1 અને 4 કેટલા થાય? 4 છે ને પૂર્ણવર્ગ. તો આ શું છે? સાચું. તો જવાબ શું આવશે? 1 અને 3 તો સાચા આવશે. બરાબર છે? થઈ ગયું ને? તો જવાબ શું આવશે? ફક્ત 1 અને 3. શું આવશે? સી. આગળ જોઈશું. 4 અંકોની સૌથી મોટી સંખ્યા શોધો કે જે 35 વડે ભાગી શકાય. આપણે કાંઈ કરવાનું નથી, જવાબ લઈશું. 35 વડે ભાગી શકાતો એનો મતલબ 5 વડે તો ભાગી શકાતી હોય. આખા ગામને 5 વડે ભાગી શકાય છે? ના, આ એક તો કામ ગયું. 35 વડે ભાગી શકાતી હોય એટલે 5 અને 7. પેલા હાથ નહીં ચેક કરવાના, પેલા શું ચેક કરવાનું? 5. 5 નો હિસાબ પતી ગયો. હવે 7. 14 + 98, 18 નો ભાગી શકાય. 14 + 98, 1 ને 17, 7 દુ 14, 3 5, 7 પંચા 35 ભાગી શકાય. હજી આ ચેક કરવી હોય તો કરો. 14 + 98, 1 અને 19 નો ભાગી શકાય. ડન ને? ચલો. કઈ સંખ્યા 33 વડે વિભાજ્ય છે? નિયમો બધું શીખી ગયા છો. 3 અને 11. પેલા શું ચેક કરવાનું? 3. 11 નહીં લેવાના. હો, સરવાળો 9. 6 4 10 ને 5 15 એટલે હા. સરવાળો 9. 9 ને આ 6 ગયા, 5 ને 4 9 ગયા. 9 ભાગી શકાય ને? ચલો સરવાળો 9. સરવાળો 9 6 એટલે હા. સરવાળો 9. સરવાળો 9 6 ને 1 7 એટલે ના. એટલે હા. તો જવાબ તમારો કાં એ આવે ને કાં સી આવે. આ બે નો આવે એટલે 3 ઉડી ગયા. હવે કયું લઈશું બાળકો? 11. 11 નો નિયમ પણ તમને ખબર છે. 1 ને 7 8 ને 4 12, 6 ને 5 11 ને 1 12. તો 12 અને 12 નો ડિફરન્સ 0. ભાગી શકાય ને? બસ થઈ ગયું. હવે ઓલી ચેક નહીં કરવાની. હા, કેમ કે એક જ હશે ને ભાગી શકાય એવી. તો જવાબ શું આવશે? આ. પણ અહીંયા મારું જવાબ, મેં સાચો પ્રશ્ન સેટ કર્યો ખોટો એ હાટું હું ચેક કરીશ. તમારે એક્ઝામમાં નહીં કરવાનું. હો, 8 ને 4 12, 5 ને 6 11 ને 1 12 ભાગી શકાય છે. જોયું ને? નકર પાછળથી તમે વાંધા લેતો સાહેબ આ નહીં ભાગી શકાય. તો આનો જવાબ શું આવે? ભાઈ જવાબમાં ભૂલ છે. શું છે? જવાબમાં ભૂલ છે. ખરેખર આનો જવાબ શું આવે? એ આવે ને સી આવે. તો હવે હું શું કરીશ ખબર છે? જવાબમાં ભૂલ નહીં કરું. આ છગડો છે ને એ હાતળો છે. આ શું છે? સુધારો. સુધારી નાખજો ભાઈ. છેલ્લે છગડા જગ્યાએ હાતળો કરી નાખો. જવાબ પાછળ શું આવ્યો? સોરી હો, આ પાંચડો છે ને આને છગડો કરી નાખજો. આ સુધારો છે. હા ને? એટલે આ બે નહોતા આવતા, આ નહીં આવે. સેટ થઈ ગયું કે નહીં? બરાબર ને? ચલો એટલે સમજો છો ને? બોલો, લેતા જાઓ. સુરેન્દ્રનગર દુધરેજ વઢવાણ નગરપાલિકા ક્લર્ક પેપર 26/3/2023. હા ને? ચલો તો કઈ સંખ્યાથી ભાગી શકાય? 2 થી? હા. હા ને? 5 થી? હા. 10 થી? હા. 3 થી એ ચેક કરી લઈએ. 3 ને તો 7 ને 2 9 ગયા, 8 ને 8 16 ને 2 18 ગયા, 7 ને 3 10 ને 3 13 ને 5 18 બધું ગયું ને? તો એને 3 થી એ ભાગી શકાય. તો 2 ને 3 થી ભાગી શકાય એટલે 6 થી ભાગી શકાય. તો જવાબ શું આવશે? આપેલ તમામ બધા. હારું સીતાબેન. જીપીએસસી ક્લાસ 1 2 21/3/2021.
225 વડે વિભાજ્ય હોય એવી માત્ર 0 અને 1 અંકોથી બનેલી સંખ્યામાં ઓછામાં ઓછા કેટલા અંકો હશે? આવા પ્રશ્નો આજકાલ જે અઘરા પેપરો હોય ને એમાં જીપીએસસી, યુપીએસસી, સીસેટ ને એમાં પૂછાય છે. તમે કહેશો તો અમને કેમ કરાવ્યો છે? તમને હળી કરવા કરાવ્યો છે. હા, અને હળી કરતા હું તમને કહું તો છેલ્લે આઈ થિંક આપણે એલઆરડી ની ભરતી હતી એમાં એક બકરી વાળો પ્રશ્ન હતો, આમાં મેં લીધો છે. એ પ્રશ્ન છે ને સીસેટમાં પૂછવો હોય ને તો સીસેટ વાળાને ગાભા નીકળી જાય ને એવો પ્રશ્ન હતો. એટલે કંઈક સરપ્રાઇઝ એલિમેન્ટ આપણી ક્લાસ 3 ની જે પ્રમાણમાં નીચલા સંવર્ગોની ભરતી છે ને એમાંય પૂછાતા હોય છે. પેપર સેટર નો પ્રશ્ન જોઈને મજા આવી, ગણ્યો ન હોય એટલે એને ખબર ન હોય કે આ ન પૂછાય. સમજાણું? એટલે એના જેવું છે. તો કરશું આને. સૌથી પહેલા તો 225 વડે કઈ સંખ્યાને ભાગી શકાય? તો કે જેને 9 અને 25 વડે ભાગી શકાય. હા કે નહીં? હા. હવે તમારે સંખ્યા એવી બનાવવાની છે કે જેમાં માત્ર 0 અને એકડા જ હોય. કેવી સંખ્યા બનાવવાની છે? જેમાં માત્ર 0 અને એકડા જ હોય. તો એકડા આપણે નાખતા જઈએ તો કેટલા? 9 સરવાળો કરવો હોય તો 9 એકડા તો જોશે જ ને. તો આ સંખ્યા કેટલા થયા? 5, 6, 7, 8 ને 9 આટલા તો જોશે જ. બરાબર? ઓછામાં ઓછા પૂછ્યા એટલે મન પણ એમ ઠોકી ન દેતા. હજી બીજા 9 ઠોકી દો તો 18 થઈ જાય. એને ભાગીએ કઈ, આને ભાગીએ કઈ. ક્યાંય કોઈએ બગડો લેવાનો નથી. એકડો લઈ શકો અને 0 લઈ શકો. બધાય 0 લેવાય નહીં. હા, તો આ સંખ્યા થઈ. સરવાળો મિનિમમ 9 થવો જોઈએ. તો 9 તો થવો જોઈએ એટલે 9 આંકડા તો મિનિમમ જોશે. હા, એટલે હા ને 4 એકડા કરું તો આનો સરવાળો કેટલો થાય? 4. તો 9 થી ન ભાગીએ કઈ. 7 કરું તો એનો એટલે આ બે તો ન જ આવે. થઈ ગયું? હજી વાત પૂરી નથી થઈ. હજી આ 9 નો હિસાબ સેટ કરી લીધો. હજી 25 થી ભાગવી છે. વચ્ચે ગમે ત્યાં જીરા મૂકો તો ના હાલે. કોઈ પણ સંખ્યાને 25 થી ભાગવાની હોય તો મેં કીધું છે છેલ્લા બે આંકડા 00, 25, 50, 75. પણ અહીંયા 25, 50, 75 લેવાની મનાઈ છે એટલે 2 0 મૂકી દઈશું. થઈ ગયું. થઈ ગયું ને? જો ગણતરી કઈ નથી, ખાલી મગજ જ છે. અને સીસેટમાં અને યુપીએસસીમાં એમાં આજકાલ આવા જ પ્રશ્નો પૂછે છે. જીપીએસસીમાં જો ચાલુ થઈ ગયું. તો કેટલા આંકડા થયા છોકરાઓ? 11. હા ને? તો જવાબ શું આવશે? 11. સરસ ક્વેશ્ચન હતો, કોઈ મજૂરી નહીં. સંખ્યા 32, 45, 693 નીચે પૈકી કઈ સંખ્યા વડે વિભાજ્ય છે? તો સૌથી પહેલા આપણે કયું ચેક કરશું? 3. તો 5 ને 4 9, 6 ને 3 9, 9 ગયા. સરવાળો કેટલો થાય? 5. એટલે 3 વડે તો ન ભાગી શકાય. હા ને? જો આ એસટીઆઈ માં પૂછેલો ક્વેશ્ચન છે. હવે 7 ચેક નહીં કરવાના. હવે શું ચેક કરવાનું? 11. કેમ કે એની ચાવી છે. 3 ને 4, 7 ને 6, 13. 13 ને 3, 16. થયો? 2 ને 5, 7. 7 ને 9. એટલે હા ને? તો 16 અને 16 ડિફરન્સ કેટલો આવ્યો? 0. 11 ની ચાવી ટૂંકમાં લાગુ પડે છે. થઈ ગયું ને? તો જવાબ શું આવશે? સી. સમજાણું? અહીંયા હાથ લીધો તો મજૂરી કરવી પડે. બરાબર ને? આપણે મજૂરી નહીં કરવાની. કઈ સંખ્યાને 11 વડે ભાગતા શેષ શૂન્ય મળે છે? એટલે કે 11 થી ભાગી શકાય એવી સંખ્યા કઈ છે? ચાલુ કરશું ને? ચલો. 2 ને 4, 6 ને 8, 14 ને 7, 21. બાકીના 3 ને 5, 8 ને 7, 15. ડિફરન્સ કેટલો આવે? 6. ટૂંકમાં ન ભાગી શકાય. હવે આ 9 ને 7, 16 ને 8, 24 ને 7, 31. આટલા જલ્દી સરવાળા કરવા હો. 8 ને 5, 13 ને 1, 14. ડિફરન્સ કેટલો આવે? 17. ન ભાગી શકાય. 5 ને 7, 12 ને 2, 14 ને 1, 15. 6 ને 8, 14 ને 3, 17. ડિફરન્સ 2. એટલે ન ભાગી શકાય. તો આને ટીક કરી દેવાનું. હવે આ કરવાનો 2. 28 નંબરનો સમ રિપીટ કરો. હવે બીજી વાર જોઈ લેજો રાજકુમાર. બરાબર છે? આથી વિશેષ માર કંઈ કહેવાનું નથી એટલે હું રિપીટ કરીશ તો આના જ વાત આવશે. ડન છે? ચલો. જૂના લેક્ચર ન જોયા હોય તો વિભાજ્યતાની ચાવીઓ પહેલા જોઈ લેજો એટલે સમજાઈ જશે. થઈ ગયું? હવે આ તમારો જવાબ થઈ ગયો. થઈ ગયો? પણ આપણે મેં કીધું ને કે વળી આમાં કંઈક ભૂલ હોય તો એટલે હું ચેક કરીશ. એક્ઝામમાં કોઈ ચેક ન કરે. ભૂલ હશે તો વાંધા થશે. ચલો ચેક કરશું. 6 ને 8, 14 ને 9, 23. સરવાળો કેટલો થયો? 23. 7 ને 2, 9 ને 3, 12. ડિફરન્સ કેટલો આવે? 11. હા છે. ટૂંકમાં જવાબ આવશે સી. ડન છે? હવે બીજી સલાહ આપું.
પરીક્ષામાં તમે પેપર હોય ને પેપર એના ઉપર આવા લીટા ન મારતા હો. એકાદી ભૂલ કરશો પછી હું લખ્યું પાછું દેખાશે નહીં. બીજી વાર હિસાબ કરવો હશે તો મારે તો આમ કરીને આમ ભૂહાઈ જાય છે. એટલે તમારે શું કરાય ખબર છે? આમ નીચે આમ 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 કરવાનું હો ને, અને લીટા મારો તો આછા આછા મારવાના, ઘઈ નહીં નાખવાનું, પછી શું હતું ખબર ન પડે હો ને. થોડુંક પ્લાનિંગ સાથે હાલવાનું. ચલો 681 પછી એક ખાલી જગ્યા અને 94. આને કેટલા વડે ભાગી શકાય છે? 3 વડે. હા ને, તો પેલા આપણે સરવાળામાં 9 કાઢી નાખશું, આને 9 કાઢી નાખશું. હા ને, તો કેટલો સરવાળો થયો? 10. આ સંખ્યા માની લો કે x છે, તો એમાં x ની કિંમત શોધો. 3 થી ભાગાય એવી ને, x ની જગ્યાએ હું 2 મૂકું તો સરવાળો કેટલો થાય? 12. 3 થી ભાગી શકાય એટલે 2 આવશે. પછી તો કે અહીંયા x ની જગ્યાએ હું 8 મૂકું, 8 છે ને, તો 10 ને 8 18, તોય 3 થી ભાગી શકાય એટલે આ આવશે. આવશે ને? તો જવાબ શું આવશે? a અને b બંને. ડન છે? ચલો 45 વડે ભાગી શકાય એવી કઈ? એટલે 5 અને 9 વડે. 5 વડે બધાને ભાગી શકાય એટલે 5 નો હિસાબ પતી ગયો. હવે શેનો લઈશો? 9 નો. તો 6 ને 3 9, 4 ને 4 8 ને 1 9. થઈ ગયું કે નહીં? બસ જવાબ આવી ગયો. ડન છે? એક્ઝામમાં કોઈ ચેક ન કરે, અને અત્યારે હવે હું ચેક નથી કરતો, સાંજે 6:30 પછી ચેક કરવાનું ના હોય. બરાબર છે? ચાલો, એવી સૌથી મોટી કઈ સંખ્યા છે જેના વડે 34, 90 અને 104 ને ભાગવાથી દરેક વખતે શેષ સમાન વધે? કાંઈ કરવાનું નહીં, આનાથી પ્રેમથી ભાગાકાર કરવાના. બરાબર છે? લાઈનમાં જ લેવાના, આમાં નાના મોટાનું કઈ ના હોય. 14 થી આ બધાને ભાગો. 14 દુ કેટલી શેષ વધે? 6. 14 6 84, કેટલી શેષ વધે? 6. અને 14 સત્તા 98, કેટલી શેષ વધે? 6. વધી ગઈ ને સમાન શેષ? એલા હા, તો સીધે સીધો કયો લેવાનો? 14. હવે બીજો લેવાનું કોઈ થતું નથી. 100 અને 400 વચ્ચે આવતી અને 6 વડે વિભાજ્ય હોય એવી તમામ સંખ્યાનો સરવાળો કેટલો થશે? જીપીએસસી ક્લાસ 1 2 2021. જે ઓલો દાખલો હતો ને એ કેવા લેવલનું પેપર હશે ખબર પડી ગઈ ને, એમાં જ આ ક્વેશ્ચન છે. હમણાં મેં આ તમને શીખવાડ્યું હતું ને. ચલો આવી ગયું. તો પેલી સંખ્યા 102 હોય, 100 થી ઉપર 101 ન હોય, 102 હોય. પાડા આવડતા હોય તો 17 6 102, 6 થી ભાગી શકાય એવી. પછી કયું હોય? 108 હોય કે નહીં? એવી તો કે 400 ની પેલા કોઈ સંખ્યા હોય એ પકડો. હા, તો હું શું કરીશ ખબર છે? 400 ભાગ્યા 6 કરીશ. 6 6 36, 40 6 6 36, કેટલી શેષ વધી? 4. ટૂંકમાં 400 ને હું 6 એ ભાગું ને તો શેષ 4 વધે. ટૂંકમાં આમાં 4 વધારે છે, એ 4 કાઢી નાખું તો 396 થાય, એને 6 એ ભાગી શકાય. ભાઈ ખબર પડી? પેલી સંખ્યા છેલ્લી સંખ્યા નક્કી કરતા આવડ્યું? હા. હવે આની આપણે શું કાઢશું? એવરેજ. આની એવરેજ કેવી રીતે કાઢવાની? પેલા અને છેલ્લાનો સરવાળો અને ભાગ્યા 2. એવરેજ થઈ. હવે સંખ્યાઓ કેટલી છે ગણશું. તો કે આમાંથી 396 માંથી કેટલા બાદ કરું? ચલો કોમેન્ટ કરો છો. 396 માંથી કેટલા બાદ કરું? સાચો જવાબ આવશે એને હું ચા અપાઈશ. અમિત સાંકલિયા બરાબર છે, રાજ પ્રજાપતિ ખોટું છે, પરાક્ષી બરાબર છે, ચૌહાણ હિતેશ ખોટો. આની પેલા સંખ્યા આવે 96, જો તમને યાદ હોય તો. 98 ના આવે હીર, એટલે જ કહું છું સાંભળો હરખું. આ 108 102 એની પેલા કઈ આવે? 96. મેં આ તમને 2-3 એક્ઝામ્પલ આપ્યા હતા. તો અહીંથી કેટલા માઇનસ થાય? 96. તો કેટલા આવે? 300. અને ગેપ કેટલાનો છે? 6 6 નો. 6 6 ના જમ્પ છે ને, તો સંખ્યા કેટલી આવે? 50. આવશે કે નહીં? ચલો તો હવે કરો જોઈ. 396 અને 102 એટલે 498 ભાગ્યા 2 અને ગુણ્યા કેટલા? 50. એટલે હા, ચલો તો 2 ઉડે તો 249. કરો ને ગુણાકાર. 0 9 5 45, વધી આવી 4, 24 5 120 ને 4 124, 12,450 છે ક્યાંય? હાલો, તો જવાબ શું આવશે? એટલે સમજાણું? થોડીક કેલ્ક્યુલેશન હતી તો ક્લાસ 1 2 માં આટલું તો રહીએ ને, કે સીધો મામા થોડો લાડવો દઈ દે. જીપીએસસી માં મામા ઓછા હોય, કાકા જ વધારે હોય. એટલે સમજાણું?
આમાં કાંઈ હતું જ નહીં. આપણે જેમ કહ્યું એમ થોડાક આંકડા મોટા હતા. આ 96 ની તમને ખબર હોવી જોઈતી હતી, મેં કીધું હતું, છતાંય તમને ન ખબર હોય. હવે તો ખબર પડી ગઈ ને, ભૂલ કર્યા પછી તો શીખી જશો ને. ચલો જઈશું આગળ. નાનામાં નાની સંખ્યા શોધો કે જે 9, 18, 27, 36 વડે ભાગવા પર દરેકમાં 3 શેષ વધે. હા ને, તો આપણે શેનાથી ભાગવાની થાય? 9 થી. આનાથી ટ્રાય ન કરવી. શું કામ? શું કામ? તો કે એક તો આના પાળા ન આવડતા હોય, બીજું આમાં શેષ વધતી હોય, આમાં મોટી વધે. આ જ ટેકન કેર થાય. હમણાં ખબર હોય તો 56 વાળું અને 8 વાળું લીધું હતું, બરાબર. તો ગમે ત્યાં ભાગાકાર કરવાનો હોય એટલે આપણે નાનાથી જ ચાલુ કરવાનું. વિભાજ્યતાની ચાવી તો કે જેની જલ્દી ફાવતી હોય ને એનાથી જ ચાલુ કરવાનું. ડન છે. તો 9 થી જ કરવાનું થાય છે. 9 માં જેટલી શેષ વધશે ને એટલી જ બીજામાં વધશે, અથવા એથી વધારે વધશે. ડન છે. તો 9 નું સેટ થાય ને તો જ બીજાનું સેટ થાય. તો કરશું 9 નું. ચલો, 104 છે. 11 નવા 99. શેષ કેટલી વધે? 5. આપણે જોઈએ 3. હા ને, 12 નવા 108. 3 વૈધી. આમાં 12 નવા 108. 6 વૈધી. 11 નવા 99. 7 વૈધી. જવાબ આવી ગયો કે નહીં? આવી ગયો. હવે કોઈ અહીંથી ચાલુ કર્યું હોત તો તમને એક વસ્તુ કહું. અહીંયા ગાંધીનગરની બાજુમાં અડાલજ ત્રિમંદિર છે. ત્યાં ત્રિમંદિરમાં છે ને નાના બાળકો માટે એક બાલ વાટિકા બનાવી છે. એટલે મારી ડોટર નાની હતી ને ત્યારે અમે એક વખત ત્યાં ગયેલા. પછી એની અંદર એને એક મોટો હોલ છે અને વચ્ચે થોડુંક છોકરાને મજા આવે એવી રમત ને એવું બધું છે. એ લોકો એક મસ્ત વસ્તુ પ્રેક્ટિકલ શીખવાડેલી, અને હું કાયમ બધાને આ વસ્તુ કહું છું. એમાં કેવું હતું ખબર? તમે એન્ટ્રી મારો ને એટલે તરત જ આગળ છે ને કે આમ સાપ આટા મારતો હોય, પ્લાસ્ટિકનો બનાવેલો, આમ 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 થતો હોય. એટલે છોકરાઓ શું છે, ડગીને આઘા જતા રહીએ. આઘા જઈને થોડાક આગળ જઈને કે રસ્તા વચ્ચે થાંભલો મોટો પથ્થરો મૂક્યો હોય, તો તમે શું કરશો? શું પથ્થરા ઉપર ચડશો? થાંભલારે માથું પટકાવશો? ના, સાઈડમાંથી જતા રહેશો. વળી થોડાક આગળ જશો ને તમે એટલે ત્યાં શું થાય, ઉપરથી પાણી પડતું હોય, ટૂંકમાં વરસાદ જેવું વાતાવરણ ઊભું કર્યું હોય. તો તમે શું એમાંથી પલળતા જશો? ઉનાળો હોય તો બરાબર, શિયાળામાં તો પલળવાના નથી. પછી એ વાંકા ચૂકા થતા થતા તમે પેલા હોલમાં પહોંચો, ત્યાં તમને પિક્ચર બતાવે. એમાં એક છોકરો કમ્પ્લેન જ કરતો હોય છે કે મારે બધે માથાકૂટ જ થાય છે, જિંદગી મને અઘરી લાગે છે ને આમ છે ને ટેન્શન રહે છે ને, એવી ટૂંકમાં કમ્પ્લેન કરતો હોય છે. પછી એ કહે છે કે તમે અત્યારે આ હોલમાં આવ્યા એની પેલા રસ્તામાં તમને સમસ્યાઓ આવી હતી કે નહોતી આવી? સાપ હતો, પથ્થર હતો, થાંભલો હતો, પાણી હતું, તો તમે શું કર્યું? સાઈડમાંથી આવ્યા કે નહીં? વચલો રસ્તો કાઢ્યો ને. એમ દરેક સમસ્યાનો વચલો અને કમ્ફર્ટેબલ રસ્તો હોય. કોઈ દી માથું નહીં ભટકાવવાનું. રસ્તામાં થાંભલો આવે આમ સીધે સીધા હેલા જશો ને ઢીમચું ઉપડી જશે. ખબર પડી? આપણે સાઈડમાં જતું રહેવાનું, થાંભલો કાપવા નહીં બેહવાનું. સમસ્યા બધા સાથે, प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात. तारक मेहता का उल्टा चश्मा. સમજાણું? તો આમાં એમ જ છે, આનાથી લઈને કરવા બેહો તો ગાંડા થઈ જશો. તો આપણે શું લઈશું? 9 થી. ડન ને? ચલો. 4 અને 10 વડે નિશેષ ભાગી શકાય એવા વિકલ્પો પૈકી નાનામાં નાની સંખ્યા કઈ છે? જેને 4 થી ભાગી શકાય, જેને 10 થી, એટલે લસા ને. તો 4 અને 10 નો લસા કેટલો થાય? 20. ચલો આગળ. સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે? તો અહીંથી આપણા ચાલુ થયા શું? અપૂર્ણાંક થયા ને. તો આના ઉપર આપણે ઘણા બધા પ્રશ્નો કરવાના છે. તો એની શાંતિથી આવતીકાલે શરૂઆત કરશું, કેમ કે આજનો સમય પૂરો થઈ ગયો છે. બરાબર છે? તો મળીએ આવતીકાલે. જય હિન્દ, જય માતાજી. બરાબર છે? તો હવે તમે કહો કેવી મજા આવી, શું રહ્યું આજનો દાડો? શરૂઆતમાં આપણે સમીકરણો બનાવી, મજા આવી, ઘણું શીખવા મળ્યું. બરાબર છે અર્પિતભાઈ? બહુ મજા આવી. આપણે આજે જે લીધા ને એમાં બધામાં એક જ સંખ્યા હતી. ધીરે ધીરે 2 સંખ્યા આવશે, 3 સંખ્યા આવશે, એમ રોજ થતું જશે. બરાબર છે? પ્રજ્ઞેશ ડાયાભાઈ, ઓલા દલાભાઈ દેખાતા નથી મને. ઓલું ક્રિકેટ મેચ દેખાડવા વાળા હતા, એ સ્પીડમાં થાય છે સર. હા બસ, એટલે હું સ્પીડમાં કરું છું કે તમારે સ્પીડ થાય છે? કેમ કે મેં તો જેટલી રાખી એટલી નિરાત જ રાખી છે. બરાબર ને? 12 ફેલ મૂવી જોવા ગયો તો એટલે આજે મોડું થઈ ગયું. બરાબર, મજાનું. જૂના લેક્ચર જોયા પછી ઈઝી લાગે છે હમણાં. હા બરાબર છે, મારે સ્પીડમાં થાય છે પેલા કરતા. હા નમ્રતાબેન, એમ જ હોય, તમે વારંવાર કરશો એટલે સ્પીડ આવતી જ જશે. અર્પિતભાઈ ચલો તો કરશું ચાલુ. મળીએ. જય હિન્દ, જય માતાજી.